We would now like to invite our esteemed panelists onto the stage. Firstly, the Economic Studies Center is the country's oldest student organization, with a rich history spanning almost 50 years. Dedicated to bringing the gap between academic knowledge and real-world applications, ESC has consistently provided engaging discussions, thought-provoking challenges, study surveys, and more. Today marks the commencement of our flagship event, the Bangladesh Economic Summit, featuring diverse segments such as panel discussions, public lectures, debates, study circles, and the Economics Olympiad. Now, we're thrilled to initiate our first panel discussion, Equity and Ethics. I would like to call all the esteemed panelists to please take the stage. To guide us through this crucial conversation, let us meet our esteemed panelists that are here with us today. This session will be moderated by Dr. Atonu Rabbani, a respected professor at the Department of Economics, University of Dhaka. Dr. Rabbani's extensive experience includes academic affiliations with renowned institutions like JPAD at MIT and International Growth Center and more. Currently, his research focuses on intra-firm productivity and management in the ready-made garment sector of Bangladesh. Next, we have Dr. Rumana Huque, a distinguished professor specializing in health economics at the Department of Economics, University of Dhaka. As the Executive Director at ARK Foundation Bangladesh, Dr. Huque's research has significantly contributed to tobacco control policies in Bangladesh. Our third panelist is Dr. Munshi Surana, the Director of Research for the Class Institute of Government and Development, with a PhD in Economics from London School of Economics and a postdoctoral fellowship at Wales University. Dr. Surana's expertise spans crucial areas such as social protection, human capital, and youth development. Finally, we have Achia Nila, the leading figure in digital entrepreneurship and women employment in Bangladesh. As the founder of the Women's Movement, Nila has been recognized internationally for her fostering an inclusive digital ecosystem. Please join us in a warm welcome for our esteemed panelists and moderators. Dr. Rabbani, I now hand over the floor to you. Okay, by show of hand, এখানে কি আছেন যে বাংলা জানেন না? So I'll speak. We'll mix. আমরা বাংলা ইংরেজিতে বলতে যদি আপত্তি না থাকে, it's much better. I think better when I speak in Bangla. So thanks so much for coming. এটা হচ্ছে কি বাংলাদেশ ইকোনমিক সামিট পঞ্চম পর্ব। এটা ইকোনমিক স্টাডি সেন্টার এটা অ্যারেঞ্জ করে এবং makes me hugely proud of those who are here, especially the economic study center. আমি actually মাস্টার যখন ছিল তোমার ব্রেক নিয়েছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি কো-মডারেটর করেছিলাম এই প্রতিষ্ঠানটি। So particularly on emotional equity stakeholder stake আছে really congratulations. এই যে পার্টিকুলার সেশনটা আমরা শুরু করছি সেই সেশনটা আমার প্রথম প্রপার প্লেনারি সেশন। So I should be responsible to set the bar a bit high. So I hopefully I'll live up to that expectation.
I was actually almost কিছুটা preparation নিছিলাম তারপরে all blame goes to Professor Nazmul there because I ended up having an Atta with him, so I'm not very well prepared. But I have some questions এবং panelist যাদের সাথে আমার আগে যোগাযোগ ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয় দুজন মানুষ প্রফেসর রুমানা আপা এবং মুন্সি সোলাইমান মুন্সি এবং if the pattern goes on, then another would be very, and I'm very confident another really favorite person. I'm a little struggling to apply my Achia Nila. Nila. So welcome to the department. As the Mushio this is the first time he's actually been inside this building. So welcome back to the campus. আজকের যে পার্টিকুলার টপিকটা ইকুইটি এন্ড এথিক্স এবং there's also a question of fixing moral compass, so lot at stake today. আমরা I think fair to say যে আমি যতটুকু জেনেছি যে আমরা এখানে চারজন trained ethicists না. I have tried to pretend sometimes, but never worked. So it will be a little bit of free flow, but I think it's fair to assume that আমরা সব সময় এটা নিয়ে knowingly বা unknowingly এটা নিয়ে ভাবি। তো আমি I'll set up some question, but আমি যেভাবে করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে maybe first couple of round question answer এর পরে I'll call upon you to actually raise question. শুরু যে আমার উত্তরটা আছে সেটা হচ্ছে হেল্প করবে আপনাদের সেটা করতে, and then kind of I'll take over, maybe I'll have some follow-up question, and so that it becomes it should be a conversation rather than anything else. ঠিক আছে? So is that okay? So please, is there a mic here? Who will do this? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাকে যদিও শুরুতে সময় দেওয়া হয়েছিল 1 ঘন্টা, কিন্তু আমরা অলরেডি লস্ট 50 মিনিট, বাট আমি 1 ঘন্টা 45 মিনিট আমরা ওয়েট করবো না। আমি হয়তো এর মধ্যে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে maybe you can raise your hand and I can guide the mic to you. ঠিক আছে? এখানেও তো মাইক লাগবে, এখানে আছে, maybe you can leave one mic on the table. আমার প্রথমে আরেকটা কারণে আমাকে ইএসসি অর্গানাইজারদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে যে ওনারা অলরেডি had a very nice introduction to all the panelists. আমাকে I have cut my work short. But আমি ফার্স্ট রাউন্ডে একটা বলবো যে would you like to tell something about yourself that you would like the audience to know beyond what we can find online? So maybe we can start with Rumana. Would you like to say, like, kind of reintroduce, but in your own way? What do you think? আমি ইকোনমিক স্টাডি সেন্টারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের আজকে যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আর আমার খুব ভালো লাগছে আজকে ম্যাডাম দেখে আমি এখানে দেখছি এবং সাথে আরও যারা ছাত্ররা আছে এখানে সবার সাথে আমার দেখা হয়, যেটা আমি ছুটি আছি। প্রশ্নটা ছিল আমাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করা, সেটা তো প্রথমে বলা হয়েছে আমি এই ডিপার্টমেন্টেরই একজন অধ্যাপক। কিন্তু যেটা হয়তো বলা হয় না সেটা হলো ছোটবেলায় আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি গায়িকা হব। আমি গান শিখেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই সময় এই গানটাকে আর চালু রাখতে পারিনি। তা আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি যদি আবার সেই ছোটবেলায় ফিরে যেতাম তাহলে হয়তো আমি সেই স্বপ্নটাকে ধরে রাখার জন্য আরেকটু চেষ্টা করতাম। আমি সেইটা মিস করে Right, about myself. So besides sort of having research as my livelihood, I am a practicing farmer. Interest grow করেছে basically agriculture extension নিয়ে research করতে গিয়ে, why farmers are not adopting this and that. নিজে করে দেখি না. And then sort of trying to do farming taught me a lot more than the sort of years of agriculture research and the sort of things that I've read. So that's, I guess, one thing about myself.
থ্যাংক ইউ। আমি কিন্তু করছি আমার সাথে আপনার সবাই আগে হচ্ছে ধন্যবাদ দিয়েছি সবাইকে, তো আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি স্পেশালি ইনভাইট করার জন্য। আর আমি আজকে প্রচন্ড রকম নার্ভাস, বিকজ আমি কালকে রাতে সবার প্রোফাইলগুলো দেখছিলাম, তো সবার নামের আগে খুবই কষ্ট আছে। তো আমি মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি খুব মিস ম্যাচ সেখানে, মানে এত মানে তোর ব্যক্তির সাথে আমাকে দিয়েছে। তো আমি যদি কিছু ভুল বলি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, কারণ আমি প্রচন্ড নার্ভাস। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অলরেডি বলেছে, তো আমি যে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, আমি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি। এটার বাইরে যেটা করতে আমার আসলে ভালো লাগে, আমার ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগে। তো বিফোর বিজনেস আমি খুব ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম, তখন আমার টাইমটা ছিল তুলির সাথে, পেন্সিলের সাথে আমি ছবি আঁকতাম সবসময়। বাট যখন আমি বিজনেসে এসেছি তখন আমাকে একটু নেটওয়ার্কিং এর অনেক কমিউনিকেটিভ হতে হয়েছে। তো এটাই আমি। থ্যাংক ইউ। So this is fantastic. So প্রথম যে শব্দটা আমার মনে হয় যে টাইটেল থেকে আসে সেটা হচ্ছে কি এথিক্স। why don't we start from here? যে আমরা যদি go in the first round, আমার kind of two-part question. Number one হচ্ছে কি what does ethics mean to you, one of you? And do you think the way you think about ethics have shaped what you do more professionally in terms of, so we have two researchers and practitioner in terms of in IT, in computer science. So, Rumana, why don't we start from you? What does ethics mean to you, and how it has shaped what you've been doing for all these years? শোনা যাচ্ছে? একটু কাছে নিয়ে বলো। আমি চেষ্টা করছি। আসলে এই এথিক্স বা মূল্যবোধ আমার কাছে হচ্ছে আমার নিজস্ব কিছু নীতি, আমার কিছু বিশ্বাস, আমার কিছু ধারণা, যেটা আসলে আমার যে কাজ আমি করি সেটাকে এবং আমার যে বিহেভিয়ার সেটাকে আসলে গাইড করে। তো আমার কাছে এই এথিক্সের ধারণাটা আসলে মনে হয় যেটা ব্যক্তির জন্য কিছু বিষয়গুলো আছে যে আমি আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি যেমন প্র্যাকটিস করি, ঠিক একইভাবে এথিক্সটা আমি আসলে আমার আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছেও সেই ধরনের মূল্যবোধ বা সেই ধরনের নীতি আমি আশা করি। আর এই ধরনের কাজগুলো আমি করছি আমার গবেষণায়, সেখানেও হয়তো আমি এই ধরনের কিছু নীতি, কিছু বিশ্বাস, কিছু মূল্যবোধকে আমি সামনে রেখে আমার যেটা আমি বলছিলাম যে আমার যে বিহেভিয়ার বা আমার যে কাজগুলোকে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেটা আমি এটাকে আমি মনে করি যে এথিক্স আসলে আমার কাছে কিছু আমার নীতি, কিছু আমার মূল্যবোধ, সেটার একটা সমষ্টি যেটা আমার কাজকে এবং যেটা আমার ব্যবহারকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এখানে আমি এথিক্সটা যখন নিজে চিন্তা করি যে এটা অনেক সময় কনটেক্সট স্পেসিফিক, যেমন আমি যদি উদাহরণ দিই, হয়তো টেক্সটিং উদাহরণ হয়ে যাবে কিনা, যে কোনো একটা কিছু মনে হয় যে কোনো একটা বড় অপরাধীর জন্য কোনো একটা দেশে হয়তো তারা মনে করে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটাই আসলে এটাই এথিক্যাল। তার একটা দেশ হয়তো মনে করে না যত বড় অপরাধী সে করুক না কেন মানুষের জীবন অমূল্য, সুতরাং এটা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। আবার আমরা যদি শুধু এখানে অনেক ক্ষেত্রে ভ্যালু জাজমেন্টটাও কাজ করে বিভিন্ন কনটেক্সটে, এবং সেটা আসলে সমাজ জাতিগতভাবে আমরা যেভাবে বেড়ে উঠি বা আমাদের আশেপাশের যে শিক্ষাটা সেটাও হয়তো অনেক সময় আমার মূল্যবোধকে ইনফ্লুয়েন্স করে। এবং এটা আমার কাছে মনে হয় যে মূল্যবোধটা একটু স্ট্যাটিক না। আমি ছোটবেলায় যেভাবে আমার যে ধারণাগুলো আমার এই মূল্যবোধকে, আমার নীতিগুলোকে আমাকে প্রভাবিত করেছে, সময়ের সাথে সাথে আমি যখন শিখছি, দেখছি, জানছি, এটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে। এবং আমার মনে হয় যে সেটা আমাকে আসলে পরিশীলিত হতে, একজন মানুষ হতে হয়তো সাহায্য করে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে আমার নিজের কাজের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে একজন শিক্ষক হিসাবে একদম নিরপেক্ষভাবে আমার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা, এটা একটা এথিক্যাল ইস্যু। বা আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে আমি সঠিকভাবে ক্লাস নিচ্ছি কিনা, এবং ক্লাসে শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে না, আমি হয়তো যেটা পড়াচ্ছি সেটা আমি প্রিপারেশন নিয়ে এসে সঠিকভাবে সেই তথ্যগুলো আমি যা শিখেছি আমার ছাত্রদেরকে সেটাকে আমি পড়াতে পারছি কিনা, আমার নৈতিক মূল্যবোধটা হয়তো সেখানেও কাজ করা উচিত।
কতটুকু আমরা করতে পারছি সেটা আরেকটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু আমি মনে করি যে এইটুকু আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে আমার এটাই দায়িত্ব। সুতরাং দায়িত্ব আমার এই কর্তব্যকে আসে হলো আমার এই মূল্যবোধ থেকেই। আর সেখানে আমি যদি গবেষণার ক্ষেত্রেও বলি, শুধু আমি কি করছি তা না, আমি যার কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করছি গবেষণার ক্ষেত্রে তাদেরও কিছু আমি মনে করি যে অধিকার সম্পর্কে আমি সচেতন থাকি। সুতরাং এই এথিক্সের ধারণাটা আসলে রাইটস বা অধিকার থেকেও কিছুটা আমাকে প্রভাবিত করে, যে আমার ছাত্রদের কি অধিকার আছে সেটা আমাকে নিশ্চিত করা। ঠিক একইভাবে আমি যখন কোনো গবেষণা করছি সেখানে যারা আমার গবেষণার কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত তাদের প্রত্যেকের আসলে যে অধিকারটা আছে এবং তাদের সেটাকে আসলে সমুন্নত রাখাটাও আমি মনে করি যে আমাকে আমার এথিক্সের ধারণার মধ্যে পড়ে। আমি এই পর্যায়ে এখন শেষ করছি, হয়তো পরের রাউন্ডের সাথে আরো প্রফেসর রুমানা বাংলাদেশের অ্যাকচুয়ালি হেলথ রিসার্চ এবং হেলথ পলিসি এবং অ্যাডভোকেসিও অ্যাকচুয়ালি একজন অত্যন্ত সামনের সারির মানুষ, তো আমরা পরে ওটাতে ফেরত আসবো। কিন্তু মুন্সির ব্যাপারে একটা জিনিস আমার মনে হয়, জাস্ট একটা ফ্রেম মাই কোশ্চেন লিটল ডিফারেন্টলি, যে ব্র্যাকেট আর্ট্রোপো গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম নামে অত্যন্ত সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম ছিল এবং এখনো সম্ভবত আছে, এবং যেটা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় রেপ্লিকেট করা হয়েছে। এবং এই প্রোগ্রামটার একটা খুব ইন্টারেস্টিং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গিয়ে যে অবশ্যই এখন আমরা জানি যে এটা ইফেক্টিভ, কিন্তু এটা যে আমি এটা বলতে পারছি এটাও একটা বিরাট কারণ হচ্ছে কি যে এটাকে আমার মনে হয় যে ওয়ান অফ ভেরি ফিউ প্রোগ্রাম যেটা খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি স্ক্রুটিনাইজ করা হয়েছে। পিপল পুট ইট ইনটু রিগোরাস সায়েন্টিফিক ইভালুয়েশন, এবং if I remember correctly, প্রায় 7টা দেশে, অ্যাটলিস্ট 7টা দেশে এটা কনকারেন্টলি অথবা একই সময় এটাকে চালানো হয়ে সেটাকে ইভালুয়েট করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশের উপর ভিত্তি করে যে কাজটা হয়েছে সেটা ইকোনমিক্সের একটা লিডিং জার্নাল আছে, কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ ইকোনমিক্স, যেখানে যে পাবলিকেশন হয়েছে ওয়ান অফ দ্য কোঅথর্স। এবং আরো যে 6টা দেশে হয়েছিল সেই 6টা দেশের উপর ভিত্তি করে যে পেপারটা পাবলিশ হয়েছে সেটা সায়েন্সে এসেছে। এবং আমার মনে হয় যে একটু আমি পার্সোনালি আমারটাই বলবো যে কিছুটা গর্বের বিষয় হচ্ছে যে এটা ইনকিউবেট হয়েছিল বাংলাদেশে। তো এবং এটা যে পুরো প্রসেসটা আছে সেই পুরো প্রসেসটার সাথে আমি বলবো যে প্রথম সারিতে বসে দেখার যে একটা সুযোগ সেটা বসে হয়েছে। এটার কনটেক্সটে দুটো, যে এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে যে হাউ মাচ এথিক্সের একটা সম্ভবত ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে যে হাউ মাচ ডু উই ও ইচ আদার। For example, undergraduate program, do we really owe our poor people living in, say, Kurigram, and how much we should divert our resources? So, সেটা একটা সাইড। তো যখন এই প্রসেসটা চলছিল এবং এই টাইপের যেসব প্রোগ্রাম, আমি বলবো যে শুধু এটাই না, she has been involved in other, এবং not only in Bangladesh, he has been working quite extensively, has worked quite extensively in Africa. তো এরকম আমরা যখন ডেলিভারি প্রোগ্রাম ডিজাইন করি সেটা আমাদের এথিক্যাল বার্ডেন কতটা, এবং সেই সাথে তো আরেকটা জিনিস আমরা এখানে অ্যাড্রেস হয় যেটা আমাদের এই টাইটেল আজকে আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইকুইটি এন্ড ইকুয়ালিটি। So I was just wondering how much should we think about when we design program? Are there certain aspects that I mean, perhaps you can even take some critical view which has bothered you over this year, maybe a little bit of ethical point of view or equity point of view which has bothered you. Maybe you can share. Maybe it's for start with a little bit of positive spin, and maybe then we would love to hear from you with a little bit of critique. Right. আচ্ছা, কিছু বলার আগে একটু ডিসক্লেমার দিয়ে নিই। অবভিয়াসলি তারপর বলে নিই আপনারা। Is it done? Okay. আচ্ছা। ছোট একটা ডিসক্লেমার, অবভিয়াস, তারপর বলে নেওয়া ভালো, মানে ওই যে Dunning Kruger effect, that's something I've learned a few years ago. So anytime I want to talk about anything, I'm like, where am I in that track? Is it enough stress inducing? Is it enough stress আমি তৈরি করতে পেরেছি to get you that productive? So
I think I'm talking from the mount of stupidity. Huh? So, একটু জানি তো ওইটা নিয়ে অনেক কনফিডেন্ট নিয়ে হয়তো কথা বলতে পারি, but I guess that still matters. When it comes to values, our opinion matters, right? At the end of the day, how, as a society, what we value is not determined only by those who are the experts or only the novices. Instead of, I don't know, maybe somehow the large majority of tipping point something. So maybe a lot of us are on that amount of stupidity, but I certainly am. So going back to this sort of question about inequality, how much we should do or should not do. So there is something sort of philosophy take if we borrow something. I don't know much about that. No bits and pieces, and that sort of shapes the way my worldview, how I apply values in my work, etc. So kind of just sort of John Rawls like the veil of ignorance. So that's something I find quite powerful to think about inequality. So the basic idea there is you think about inequality as someone who has no idea of who you are. Or a simpler way to think about it could be maybe you are designing social norms, values, without knowing where you will be born. Right? That gives you an objective, some sort of objectivity whereby you can think of, I can be born in the most progressive country, I don't know, in one of the Nordic countries, I can be born in Gaza, or I can be born anywhere. What sort of world I want to see in that situation, that when I do not know where I will belong. And that can give you an objective view of inequality such that it's not clouded by your perception. Well, a little bit of inequality is good. Well, I don't know how that person, someone who was just born in Gaza, would think about that. Maybe that person will think about a little bit of inequality is good as long as you have minimum for everyone. So there's some basic universal income. Maybe that's something we can all agree on. So if that's the type of philosophy we can take, and I think this philosophy has played a big role how we see poverty. Like you know, sort of previously, poverty was seen more as it's almost as a necessary thing for social the development of a country. You need to develop, and the way to develop is to get more assets, precious metal, microeconomy, etc. And that can only happen when you have poor people who provide cheap labor and don't spend much, and therefore you don't import much, so you keep accumulating. So from there we have come to a place where poverty is not acceptable. But so that's the kind of the positive side. The negative side is like we feel like we have come a long way, but have we? Like I was reading the blurb that what are the issues of inequality in the context of fourth industrial revolution? Have we come far enough that it's very different from the first revolution? Doesn't seem like in certain aspects. If we think that inequality, some level of inequality is acceptable, but there has to be some basic income, we have not achieved that. If we think about inequality only within countries, what about all the inequality between countries? We are not anywhere near trying to solve that type of a problem as human race. And then sort of going, so that's kind of the broader sort of big picture view on the society that I have. Going to the specifics of designing intervention where we have ethical dilemma. Actually this morning I was reading, so you get this newsletter, so there was one from BES'24, and those who are in the behavioral sciences, you know about it. They do all this cool research and etc. So there was something I would otherwise probably just glance over, but it seemed like very much in line with what we are discussing today. So I bothered to click around and sort of see a bit. So the newsletter had so one of the things they were talking about is related to mistaken narratives
or incorrect narratives. So check like what are the incorrect narratives actually. I have it on my phone, so in the sense of being sort of truly informal. Someone is more prepared than I am. No, yeah, let me take a picture of it because I will forget. So there's this narrative about meritocracy, there's exploitation, fatalism, which means meritocracy, that supports inequality, that everyone can achieve what they put in before, but that's not true. We know there are structural barriers. So the belief that if you put in hard efforts hard enough, you will get somewhere, that's not necessarily true for everyone. But the narrative is there. So have we come very far away from when like, I don't know, 200 years ago, it was okay to say, well, everyone but stupid knows that you need poor people, and they're poor because they are not hardworking. These are things sort of, people wrote books with these sort of sentences that we find like really revolting, but we haven't come far enough. The particular one out of the sort of 4 or 5 things they talked about that I wasn't sure is paternalism. So the idea of paternalism is, it's a mistaken narrative that poor people do not know what needs to be done, therefore someone needs to go and tell them. So I don't know which side of the aisle I stand on that one. Sometimes I feel like, okay, this is obvious. As a farmer, I do this. Like don't just look at the topsoil, see 2 inches below how much moisture is there, then decide if you put water or not. So that part I've learned. Now I see someone not doing that. I feel like I need to teach that, but am I being paternalistic there? Oh, that person doesn't know how to do farming. They've been doing farming for longer and growing crops. So yeah, that's one of the things I'm unsure about. I've been deep-gathering of stuff. That was all the part for that's fantastic. He actually made me a little smallish partner in this crime, in that farming thing. Made me plant some shiitake mushroom at his office day before yesterday. So that was fun. If not anything, it was fun. So I'll do that. But now we come to actually very interesting. So, Jilapake actually assure number of people that I know and admire, most of them actually don't have PhD. And one of the reasons that I admire them is they decided not to do PhD, even they could probably have 2 if they wanted to. So, don't worry about it at all. However, so and that's actually in some way interesting. কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আজকে এই পুরো যে আজকের এবং আগামী 2 দিনের যে অনুষ্ঠান হবে এই artist congratulation to all the students here. I think আমরা Moshe already kind of touched upon how much of it is new. This time we call this 4th industrial revolution. Yes, I have a food app in my phone and I am ordering food. I have a share ride app in my so a lot of things are very different. On the other hand, there's a lot of kind of ethical concern around IT and use of IT. I'm using IT, that's probably not even the right term. IT means much bigger than, I'm struggling with what the right term is, right? So there's a couple of things. How much tech optimist are you? I think maybe we can start from there. But even in this, again, kind of, we can start with a very positive view, and probably we should. But what are the things that may keep someone awake at night, especially for a person like you? You're at the front line, right? You are the person who is probably in terms of either adoption or bringing new ideas. You're there. So, number one, what are the potential? On the other hand, what are the ethical concerns that kind of people like you are worrying about that we also should know? Is it fair? Yeah, no?
থ্যাংক ইউ। তো আমার যেটা লাস্ট কথা ভালো ছিল যে কোনটা আসলে আমাকে বলার করেছে আইটিতে, তো ওখান থেকে আমি শুরু করি। আমাদের যেটা হচ্ছে সবাই তো এখন একটা জায়গায় খুব অরিড, আমি যেটা দেখছি যে 4IR এর মধ্যে পুরোটা না মানে মধ্যে না গিয়ে যেটা একটা জায়গায় একটা কর্পোরেটিভ মানুষ একদম আমাদের আইটিতে কাজ করছি তারাও যে এআই কি আমাদের সব কাজ নিয়ে নিবে কিনা। হ্যাঁ, তো ওই জায়গাটা থেকে আমি একটু কথা বলি। অ্যাকচুয়ালি এআইটা তো আমরা বলছি যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তাই না? তো আর্টিফিশিয়াল মানে এটা আসলে নিজের কোনো ইন্টেলিজেন্স না, তাই না? যদি আমরা বাংলায় বলি, আমরা যদি এভাবে ব্যাখ্যা করি জিনিসটাকে যে এআই হচ্ছে আপনার একটু বুদ্ধি, আমার একটু বুদ্ধি, সবার একটা বুদ্ধি, সমষ্টিগত বুদ্ধিটা মিলে কিন্তু হচ্ছে এআই, তাই না? তো আপনি যদি বুদ্ধি দেওয়া বন্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ব্রেনের যেটা সে রিড করতো সেই ডেটাটা সে পাচ্ছে না। তাহলে হচ্ছে আপনি কিন্তু আপনার যে বুদ্ধিটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে এআই কিন্তু সেটা মিসিং আছে, তো আপনার কিন্তু এআই রিপ্লেস করতে পারছে না, তাই না? তো ওই জায়গাটা থেকে আমি বলি। এবং এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দেওয়া দরকার যে আমরা যখন ডেটাটা দিচ্ছি, যেখানে আমি এথিক্সের কথা বলছি, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো ডেটা পলিসি নাই। লাস্ট ইয়ার আমরা একটা পলিসি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, ওটা এখনো পাবলিশ হয়নি, কাজ চলছে। তো ডেটা পলিসিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাকে খুবই বদার করে। বিকজ আপনি দেখবেন আপনি হয়তো একটা জায়গায় ছোট একটা খাবার অর্ডার করলেন, হ্যাঁ, তো আপনার তখন কি দিতে হচ্ছে? আপনার নাম, আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা, আবার একটা ফোন নাম্বার দিতে হচ্ছে। এরপরে দেখবেন যে কিছুদিনের মধ্যে যে আপনাকে নানান জায়গা থেকে ফোন দিচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আপনার ডেটাটা তারা সেল করে দিয়েছে, হুইচ ইজ আনএথিক্যাল, আবার এটা আনএক্সেপ্টেবল। কারণ হচ্ছে আপনার ডেটা আপনি একটা জায়গায় দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন, আপনি তাকে পারমিশন দেননি আপনার ডেটাটা সব জায়গায় মানে দিয়ে বাড়ানোর জন্য, তাই না? সো ওই জায়গাটা আমাকে খুব বদার করে। এবং আমি যেটা খুব বলার চেষ্টা করি আমার জায়গা থেকে, দেখুন এখন সবাই 4IR এর সাথে ছুটছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আসলে রেডি কিনা 4IR এর সাথে ছুটার জন্য। ডেফিনেটলি আমাকে ছুটতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের আগে মন্ত্রী বলে যে ট্রেনগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে আমাদের, আমরা ডেভেলপ হতে পারছি না। বাট তার আগে তো আমাকে আমার জাতিটাকে শেখাতে হবে। ওই জায়গাটা একটু মনে হয় আমার মনে হয় যে একটু প্রবলেম আছে যে অ্যাকচুয়ালি আমি টেকনোলজি শেখাচ্ছি, আমি ডিজিটাল বলছি, সো ওই জায়গাটা মানুষের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার আছে কিনা। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে নাউএডেজ যে আমার আসলে কিছু ডেফিনেশন লাগবে which are not applicable like international definition আমি জানি, আমি গুগল করলে পাই। লাইক কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ডিজিটাল লিটারেসি, সো আমি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ডেফিনেশনটা জানি, স্মার্ট ডেফিনেশনটা জানি, হ্যাঁ, বা আমি গুগল করে সেটা জেনে যাবো। বাট জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার চিন্তা করলে আমাকে বাংলাদেশের জন্য হোয়াট ইজ ডিজিটাল লিটারেসিটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। আইডিয়ালি দেখতে হবে যে আমরা যে ডিজিটাল লিটারেসি সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করছি সেখানে আসলে আমরা ঠিক মতো ইনপুটটা দিচ্ছি কিনা। লাইক বাংলাদেশের দিকে দেখবেন যে কাউকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ ডিজিটাল লিটারেসি, মানুষ আপনাকে বলবে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, সেখানেই হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি, হুইচ ইজ ভেরি মাচ আনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং রং। তো ওই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে। আবার ওটা দেওয়ার দায়িত্ব আসলে আমি একা বসে পারবো, আমাদের সবাইকে মিলে করতে হবে। কিছু আমাদের যে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের কিছু ডেফিনেশন লাগবে জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী, তার সাথে পলিসি লাগবে, তাই আই উইল মেক বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ, তাই না? সো তখন হচ্ছে আমার এটার পলিসিটা কি, হ্যাঁ, মানে আমি কখন বুঝবো যে এটা স্মার্ট বাংলাদেশ হয়ে গেছে, আমি কখন ডেডলাইন টানলাম যে আমার ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ওটার মানে রেজাল্টটা কোথায়, ওটার রিসার্চ পেপারটা, ওটার কন্ট্রিবিউশনটা কোথায়, হ্যাঁ, যে আমি মানে আমার কাছে মানে এখানে আমাদের ইথিক্যালি অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। লাইক আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিসগাইড মাই নেশন, হ্যাঁ, সো আমাদের আইডিতে ওই জায়গাটা এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ আপনারা ইকোনমিস্ট, আপনারা ইকোনমি নিয়ে চিন্তা করবেন, বাট আইটি যেটা করছে ওরা এখন পৃথিবীটাকে বদলানোর চেষ্টা করছে ডিফারেন্টলি, সো দে নিড দ্যাট পলিসি অ্যান্ড অল। তাহলে কিন্তু বাকি যে গ্রুপগুলো একটা কান্ট্রি তৈরি করতে লাগে তারা হয়তো হেল্প করতে পারবে, ইনপুট দিতে পারবে। বাট আমরা যদি ওরকম কোনো ডিরেকশন না দেই, ব্রিটিশ ল মেনে চলি এখনো, তাহলে তো হচ্ছে না, হ্যাঁ। তো টাইম টু টাইম আমার কাছে এই জায়গাটায় মনে হয় যে আমাদের একটু ভালো বেশি করে চিন্তা করা উচিত যে অ্যাকচুয়ালি আমি একজন মানুষকে বলছি, সে তো
স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট মানুষ, হ্যাঁ, সে কতটুকু আসলে বুঝতে পারছে। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেয়, আমি এখন আমার কোম্পানির নামটা একটু উইয়ার্ড, উইমেন ইন ডিজিটাল, হ্যাঁ, সো মানুষ ভাবে যে এটা হচ্ছে একটা এনজিও বা একটা ফাউন্ডেশন বা এরকম কিছু, বাট ইটস আ সফটওয়্যার কোম্পানি লিড অ্যান্ড ড্রিভেন বাই উইমেন, মানে সব মেয়েরা মিলে এটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে, হ্যাঁ। তো বিকজ হচ্ছে যখন ওই ডিজিটাল বাংলাদেশের কনসেপ্ট আসছিল, তো আই সি যে ওখানে মিসিং আছে যে উইমেন কম্পোনেন্টটা প্রথম গ্যাজেটটাতে, এখন অনেক কিছু করছে, বাট প্রথম গ্যাজেটটাতে ওখানে উইমেন বলে কোনো কম্পোনেন্ট ছিল না, হ্যাঁ, সরি টু সে যে উইমেন কম্পোনেন্ট। তো ওইটুকু কিছু আমি দেখিনি বলে তখন আমার মনে হচ্ছিল যে লাইক একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে কি করে যদি ওখানে উইমেন পার্টিসিপেশন না থাকে। আর এখন পর্যন্ত আমি বলবো যে ভাই 11% তো আমরা, তো আমরা যদি একটা ডিজিটাল একটা বেশি কন্ট্রিবিউট না করি, ডিজিটাল ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট না করি বা মেইনস্ট্রিম ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট না করি, তাহলে দেশটা কখনো উন্নত হতে পারবে না। সো ওই জায়গা থেকে আমি আমার ইনিশিয়েটিভটা নিই উইমেন ইন ডিজিটাল। আর নাও রিসেন্টলি আমি হচ্ছে দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার মতো করে যা করছি, বাট আরেকটা গ্যাপ আছে, খুব আমাদের যে আমজনতারা আছে ওনারা কিন্তু এখন অনেক কিছুতে কনফিউশনে আছে। সো উই লঞ্চ এ ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান, সো ইট ইজ ভিজিট নাথিং কিছু যাকে ভিজিটিং কার্ড। আমার এখন মোটিভটা আমি যাকে শিখবো তাকে বসে টেকনোলজি শেখাবো, তো আমি তাকে বলি যখন ফোন অন করা স্ক্যান এটা আমার স্মার্ট ভিজিটিং কার্ড। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি আই এম ট্রাইং। সো আই থিঙ্ক দ্য কান্ট্রিটাল পলিসি মেকার আমাদের এই জায়গায় চিন্তা করা উচিত অ্যাকচুয়ালি হাউ মাচ আই এম ডিজিটালাইজড, এবং আমি কিভাবে স্মার্ট হবো, আবার আমার পলিসিটি কি, আমার ইথিক্সটা কি, এবং আমি কোথায় ইথিক্যালি এটাকে বাস্তবায়ন করার ট্রাই করছি। হ্যাঁ, That's fantastic. And a very quick response. I am glad that you're here so that I can, যদি আর কিছু না হয় তাহলে আমি আমার kind of a little bit of catharsis. আমার মনে হয় যে kind of setting up my question in a way যে আমি kind of personal responsibility, but I know there's a little bit of unfairness in there as well. But just kind of I'll share the setup and maybe you can respond first. So, for example, this app, which I'm pretty much sure at least 50% of the people use here, which is called Truecaller. এখন Truecaller basically যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে কি যে আমার you gave me your number, it's in my address book. When I'm using Truecaller, if I understand correctly, I'm actually giving up your information to a third party, যেটাতে আপনার হয়তো প্রবলেম থাকতে পারে, ঠিক আছে? And then Truecaller is doing that stuff, for example, so we were actually as relevant 1 hour আগে আমরা we were kind of talking about it. তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি যে আপনি তো আমাকে এই অনুমতি দিতেন, তো এখানে একটা বিয়ার আছে যেখানে বললাম যে মানে সেই ইডিয়মটা আমি ব্যবহার করলাম পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটার মধ্যে আনফেয়ারনেসটা আছে, রাইট? যে দেয়ার শুড বি এ সিস্টেম যেখানে আমি যদি অনুমতি না দিই তাহলে আমার অ্যাড্রেস বুক থেকে আপনার নাম্বার থার্ড পার্টি অ্যাপে যাবে, যেটা আবার ফোর্থ পার্টিতে পৌঁছাবে। So how do we navigate it, right? I mean, it's a huge. I don't know what to how to respond to this. I'm probably not even framing the problem right. But I was wondering, even after initially we should struggle for it, you may have some thought, and I think this forum would probably love to hear your thoughts on it. ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো নেগেটিভলি বলছিলাম আগে কনভারসেশনটা এটা না সেটা নাই, হ্যাঁ, এটা হলে ভালো হতো। সো এবার একটু পজিটিভলি বলি, আমরা যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি সেটা Truecaller হোক অথবা যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন হোক, হ্যাঁ, সেখানে আমরা কিছু জিনিস আমাদের এই তিনটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যে এটা হচ্ছে অ্যালাউ করছো, তুমি ডিনাই করছো, অ্যালাউ করছো, ডিনাই করছো, হ্যাঁ। সো আমরা যেটা মিস করি, আমাদের আপামর জন্ম যেটা মিস করি সেটা ওই লাইনটা আমরা করি না, আমি কি অ্যালাউ করছি কি ডিনাই করছি, হ্যাঁ। সো আমরা যদি ওইটা ঠিক মতো করি, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু ডিনাই করছি। এখন যেটা প্রবলেম সেটা আমি ডিনাই করে দিই একটা অ্যাপ্লিকেশন 50% জিনিসকে একদম ডিনাই করতে থাকি, তখন ওই অ্যাপ্লিকেশন বলবে যে আমি তোমার এখানে ইনস্টল হবো না, আমি তোমার কাছে আসবো না, হ্যাঁ। সো সে আমাকে ডিনাই করে। সো ওই জায়গাটা হচ্ছে কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করা যায়, আমরা ওটা নিয়ে চিন্তা করছি ওটা কি করা যায়, যে নিশ্চয়ই কোনো একটা পলিসি লাগবে। যেমন আমরা দেখছি যে ফেসবুক কিছুদিন আগে কিন্তু একটা কেসে পড়েছিল ডেটা নিয়ে, হ্যাঁ। সো এরকম বড় বড় কোম্পানিগুলো সবাই এই জায়গাতে স্ট্রাগল করছে যে আমরা হাউ মানে এটাকে সলভ করা যায়, বিকজ একদম
গ্লোবালি ডেটা পলিসি কিছু জিনিস প্রবলেম আছে। এখন এমন একটা সমস্যা হয়েছে, শুধু আমি এটাতে ডিনাই এখন অ্যালাউ করছি। আমি যে ফোনে কথা বলছি, আমার ডেটাটা যে অন আছে, ও কিন্তু আমি সবকিছু ট্র্যাক করে দিচ্ছে। এবং ও যেটা করবে, আমাকে এরপরে গুগল থেকে শুধু আমাকে অ্যাড পাঠাবে যে তুমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করো, ওটা নিয়ে পড়াশোনা করো, তো তোমার এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ওয়ান থিং আমি জানি না, বাট আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না কিভাবে রেকর্ডিং করছে, বাট ও কিন্তু করছে। যত স্মার্টফোন তত কিন্তু বেশি ক্যাপচার করা আমার লাইফটাকে। সো এই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে ডিরেক্টলি কোনো স্টেটমেন্ট নেওয়া ভুল হবে, কারণ এটা নিয়ে পুরো গ্লোবালি একটা মানে ট্রানজ্যাকশন চলছে যে কিভাবে এটাকে ফিক্স করা যায়। বাট যেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ডেটা এখন স্ট্রং পলিসি নেই, আমি কাউকে দিয়ে মামলাও করে দিতে পারছি না। হ্যাঁ, সো ডেটাটা চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওই যে আমি ততটুকুই মেনটেন করবো যে এটা ডিনাই করবো আর এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করবো। এছাড়া আসলে এই জায়গায় কিছু করার নেই আসলে আমাদের। বাট যদি এরকম কোনো কিছু থাকে, সু করতে পারেন আপনি। লাইক আপনি যদি জানেন যে এখানে আপনি এটা করেছিলেন, আবার আপনি যেটা শেয়ার করার আপনি ডিলিট করে দিয়েছেন, কোনোভাবে করা যাবে, তখন কিন্তু আপনি কোম্পানিকে সু করতে পারেন। ওটা আছে। লাইক একটা এক্সাম্পল দেই, 2019 এ ফেসবুক আমাদের উপর একটা ডকুমেন্টারি করে যে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি রান করে, আমাকে পারচেজ করেছিল কোভিড এর আগে, তো ওই জিনিসের উপর একটা ডকুমেন্টারি করে। এখন ডকুমেন্টারি আমরা তখন ওদেরকে পারমিশন দিয়েছি ওই ডকুমেন্টারি অনুযায়ী। এখন আফটার ফিউ ইয়ার, লাইক আফটার কোভিড, আই রিয়েলাইজ যে ওরা আমাদের যে ছবিগুলো আছে ওরা ইউজ করছে, বিকজ গ্রামে একটা যে কম্পিউটার চালাচ্ছে, এটা গ্লোবাল মার্কেটে প্রচুর রকম একটা মানে ইন্টারেস্টিং ইমেজ আছে, তো ওরা ওটা ওদের বলে ওরা ইউজ করছে। তো আমার যে মেয়েটা ছবিটা বারবার ইউজ করছে, সে আমাকে বলছে কুড়ি না, বলছে আপু আমার তো ছবিটা এখন ফেসবুকে দেখেছি, থ্যাংক ইউ আমার ছবি প্রচার করার জন্য। আমি বলবো আমরা তো আমাদের মেয়েদের ছবি হয়ে দিই না কোথাও, মানে ওইভাবে অ্যাড করার জন্য তখন আমরা ইউজ করি। তো আমি কিন্তু লিঙ্কটা পাঠাবো, তো যখন আমি পাঠালো, তো ইমিডিয়েটলি আমি ফেসবুকে লগ করি যে তুমি তো আমার কাছে পারমিশন নিয়েছো, বাট অতটুকু পর্যন্ত একটা ডকুমেন্টারি হয়েছে, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, আমি ওটার পর্যন্ত আমার পারমিশন দিয়েছি, কিন্তু এরপরে তো আমাদের পারমিশন নাই। তো তখন ফেসবুক কিন্তু ইমিডিয়েটলি এখন রেসপন্স করে। তো ও যদি ইমিডিয়েটলি আপনাকে রেসপন্স না করে, তাহলে ডেটাবেস থেকে ছবিগুলো ডিলিট করে। তো ও যদি আপনি ইমিডিয়েটলি রেসপন্স না করে, তাহলে কিন্তু আমি ওদের এগেইনস্টে মামলা করে দিতে পারতাম। হ্যাঁ, সো দ্যাট এটা একটা ইন্টারেস্টিং গল্প হতে পারে, বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান অ্যাপ্রোচ। সো যদি মনে হয় যে একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি ডেটা দিতে চাইনি বা ডেটা ক্র্যাশ হয়ে যাচ্ছে, আপনি ভয়েসটা রেজ করতে হবে, ভয়েস রেজ করলে হয়তো এগুলো সমাধান হবে। শিওর। দুটো জিনিস একটু হাইলাইট করি যে এই আলোচনাগুলো থেকে আসছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রাইভেসির কনটেক্সটে আমি বলবো একটাই আর কি, যে এথিক্যাল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া আছে, কনসেপ্ট। সো many of you are probably students, এবং যদিও এটা আজকে আপনাদের অনুষ্ঠান, তোমার মনে হয় যে এই যে আমি আসলে কোন কাজে কাকে কিভাবে কনসেপ্ট দিচ্ছি, কুকি সেটিং আই থিংক ইজ এ গুড এক্সাম্পল, রাইট? তো আমার যেমন এখন একটা অনেক বেশি অভ্যাস হয়েছে ম্যানেজ কুকি করলে, আর এক্সট্রা অল কুকি অ্যাভয়েড করে at least I spend like half a minute জানি কুকি দিচ্ছি আর কি। So all necessary cookies, yes, but all unnecessary cookies, কতখানি কাজ করে I have no idea, but I think coming back to the the point, I feel actually not very comfortable, my personal opinion, যে অনেক কিছু আসলে আমাদের উপরে চলে আসে as a personal responsibility, তো সেটা আসলে আমাদের কতটুকু নিজস্ব কন্ট্রোল আছে সেটা আমার মনে হয় যে something that we need to be much more aware of. রুমানার সাথে গত প্রায় অলরেডি কিছু লেট, মানে 2-1 মাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আগে আমরা বাংলাদেশের কনটেক্সটে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া, যেটার সাথে আসলে আমাদের কালেকটিভ এথিক্স, যেটার কথা বলছি এখন, যে আমরা একসাথে বসে আসলে কি সিস্টেম, কি টাইপের সোসাইটি ডিজাইন মে সাউন্ড ভেরি গ্র্যান্ড, কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে আমি যদি না জানি, বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি বলি, যে আমি যদি না জানি যে আমার জন্ম আসলে কি ঢাকা শহরের একটা আপার মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে হবে নাকি কুড়িগ্রামে হবে, সেটা যদি না জানতাম আমরা, তারপর যদি আমরা দুইজন মিলে বসে কি করতাম যে কিরকম সোসাইটি ডিজাইন করবো, তাহলে মনে হয় যে বেসিক কিছু জিনিস আসলে আমরা মনে হয় ইম্পোজ করতাম। আমরা এই অবস্থাতে নাই, এটাকে আমরা বলি যে এটা একটা লিটমাস টেস্ট, আমরা একটা পলিসির কথা ভাববো। তো সেই কনটেক্সটে রোহানা, আপনি আমি এখন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় কাজ করেছিলাম, এবং এখন আমি এটাও জানি যে অ্যাকচুয়ালি সকালবেলা যখন আপনারা এটা নিয়ে কাজ করেছেন, সেটা থেকে ইউনিভার্সাল কাজ করেছে।
আর কিছু না হোক, অ্যাটলিস্ট আমরা অসুস্থ হলে আমাদের জীবনটা বাঁচে, এটুকু অ্যাসুরেন্স বা এটা মনে হয় না কোথাও থেকে আসলে থাকা উচিত। এটা কি এখন আমরা পার্সোনাল লেভেলে করবো, নাকি আমরা কালেক্টিভলি কোনো একটা অথরিটি ডেভেলপ করবো? সেটা গভর্নমেন্ট মানে ন্যাচারালি গভর্নমেন্টের কথায় আসে। তাহলে যদি সেই কনটেক্সটে একটু চিন্তা করি যে এবং সেই কনটেক্সটে বাংলাদেশের আমরা যদি একটু সেটআপটা ডেভেলপ করি, যে বাংলাদেশের কিন্তু আমরা যতদূর জানি যে আমাদের হেলথ সিস্টেমের মধ্যে আমাদের খুব মেজর ইনফরমেশন সিস্টেম but on the other hand, আমরা তো ইনফরমেশন কমিউনিটিকে as you and I know এবং many of your professionals যে আমরা তো করতে পারি না। How do you see that in the context of privacy, consent, information, what kind of and why don't you bring a little bit of silver cloud to this discussion? What are আমাদের potential গুলো আছে যেটা আমরা আসলে exploit করতে পারি? What's your experience with? And you've also been at the advocacy context as well. So how do you see that? The role of AI and everything That's the next one. Yes. থ্যাংক ইউ। আমাদের একটু যদি কনটেক্সটটা বলি, যে আমাদের যে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের কথা বলা হয়েছে, এটা ধারণাটা হলো যে পুরো বাংলাদেশের যত মানুষ আছে সবাই স্বাস্থ্য সেবা পাবে, অর্থাৎ পুরো পপুলেশনকে সেবার আওতায় আনতে হবে এবং সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবার যে কভারেজটা আছে বিভিন্ন ধরনের সেটাও দেওয়া হবে এবং এটাকে মানুষের উপরে কোনো ফিনান্সিয়াল বার্ডেন হবে না, অর্থাৎ টাকা নাই এই জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারবে না, এটা যেন না হয়। এটা হলো ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের ধারণা, সবাই স্বাস্থ্য সেবা পাবে, সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা পাবে এবং এটা ফিনান্সিয়াল হার্ডশিপ ছাড়াই হবে। এখন আমাদের দেশে এটা সম্ভব কিনা, এরকম একটা যেখানে আমাদের সবসময় অর্থায়নের স্বল্পতা আছে বা অন্য দেশের উন্নত দেশেও আছে, আসলে এই ধরনের সবার জন্য সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া এটা একটা ধনী দেশের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অন্তত বেসিক কতগুলো প্রিন্সিপাল তো মেনে আমরা রাখতে পারি, যে আমাদের অন্তত নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, যে না পুরুষরা যেহেতু তারা ইনকাম করে বেশিরভাগ, এই জন্য তারা স্বাস্থ্য সেবা কিনে নিতে পারবে বা পাবে, মহিলারা পাবে না, যেহেতু তাদের অনেক ক্ষেত্রে ইনকাম করা। আমরা তো দেখি যে আমাদের মজুরিতেও অসামঞ্জস্য আছে, যেমন পুরুষরা বেশি আয় করছে তুলনামূলক একই কাজ করে মহিলাদের অনেক সময় দেখা যায় যে সেই কাজের থেকে তাদের আয়টা কম হয়। তাদের আয় কম বলে অথবা তারা অনেক ক্ষেত্রে আয় করছে না বলে কি তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবে? তা না, অবশ্যই এই অধিকারটা নিশ্চিত করতে হবে যেন সবাই এই স্বাস্থ্যসেবাটা পায়। আবার ধরেন আমরা যদি দেখি যে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনটা, প্রত্যেকটা জেলা স্কুলে একটা করে জেলা হাসপাতাল, প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে জেলা স্কুল, প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে জেলা হাসপাতাল, কিন্তু জনসংখ্যা তো একটা। একটা জেলা স্কুল দিয়ে যে পরিমাণ ছাত্র আমি ভর্তি করতে পারছি বা যে পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারছি একটা জেলা হাসপাতাল থেকে, আরেকটা জেলায় পপুলেশন বেশি কারণে সেখানে স্কুলও বেশি দরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানও বেশি দরকার। এই বিষয়গুলো তো আমরা অনেক সময় পলিসিতে নিয়ে আসি না, সেভাবে চিন্তা করি না, যে যেটা ইকুইটির প্রশ্ন চলে আসে, যে যেখানে যে পরিমাণ চাহিদা আছে, নিড আছে, প্রয়োজন আছে, চাহিদা বলবো না, হয়তো আমাদের পাশে ডিমান্ডের প্রশ্ন চলে আসবে, আমরা তো নিড যদি বলি, প্রয়োজন যেখানে আছে সেই অনুযায়ী আসলে সেখানে আমার সেটাকে জোগাড় দেওয়া উচিত, সাপ্লাই করা উচিত। তো এই কনসেপ্টটা আসলে আমাদের মাথায় রাখা উচিত, যে আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে কিনা, জেন্ডার ওয়াইজ আমরা ইকুইটি এনশিওর করছি কিনা। আর একটা কথা আছে ইনকাম পুল, যে এখন কেউ আছে আমাদের, যদি আমরা অসুস্থ হই, হয়তো অনেকেই আছে আমাদের আশেপাশে আমরা দেখি একদম আর কোথাও না হোক পাশের দেশে চলে যাচ্ছে চিকিৎসা নিতে, তারপরে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর অহরহ যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেউ আছে যে না, সে আসলে হয়তো দেখা যাচ্ছে কমপ্লিটে যে সেবাটা নিতে পারছে না, বিভিন্ন কারণে সেটা বাসাতে করে দূরে সেটুকু যাওয়ার তার সামর্থ্য নাই। এখন এই ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ যদি আমরা দিতে চাই সবাইকে জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করি, তাহলে এই ব্যারিয়ারগুলো আমাদেরকে আসলে দূর করতে হবে, যে সাপ্লাই সাইড যে ব্যারিয়ারগুলো আছে, যে হ্যাঁ যদি তার দূরত্ব কমানো, তার দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, এবং সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের যে আউট পকেট হেলথ এক্সপেন্স যেটা আমরা বলি, জনগণ নিজের পকেট থেকে যে খরচটা দেয়, এইটাকে অনেক কমিয়ে আনতে হবে। এখন এটা যদি আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রেকর্ড দেখি, তাহলে বলে যে 74% অফ যে টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার সেটা মানুষ নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে। আর আমি যদি ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসে দেখি, সেখানে হয়তো 69% বলা হচ্ছে। এটা ডেফিনেশনের কারণে হয়তো ট্রেড হয়, কিন্তু এই যে একটা বিপুল ব্যয় আমাদের নিজের পকেট থেকে করতে হচ্ছে, এইটাকে আসলে কমানোর জন্য সরকারের কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। একটা যেটা প্রশ্ন আসছিল প্রফেসর অতনু যেটা বলেছেন,
এটা কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ করবে নাকি সম্মিলিতভাবে কোনোভাবে করা হবে, যেমন ইন্স্যুরেন্সের দিকে যাওয়া যায় কিনা, অথবা একটা যদি ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি একটা করা হয় যারা হয়তো এই বিষয়গুলো চিন্তা করবে, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বিভিন্ন প্যাকেজ দিবে। এখানে আমি অন্য একটা যেমন অর্থনৈতিক ছাত্রদেরকে উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই যে সরকার কিন্তু সম্প্রতি একটা পেনশন প্যাকেজ তৈরি করেছে এবং এটা বিভিন্ন আয়ের লোকরা সেই পেনশন স্কিমে তারা জয়েন করতে পারবে। আমি নিশ্চিত যে আপনারা অনেকেই দেখেছেন বা সবাই দেখেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেটা দেখলাম, মানুষ কিন্তু সেই পেনশন স্কিমে যেভাবে আমরা আশা করেছিলাম সেভাবে যুক্ত হচ্ছে না। কেন যুক্ত হচ্ছে না? নিশ্চয়ই এখানে তাদের একটা বিশ্বাস, তার ভরসা, তার সে কিভাবে দেখছে যে স্কিম থেকে আমি কি বেনিফিট পাবো, সেটা নিয়ে হয়তো এখন সে সেভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে। এখন আমরাও যদি এই ধরনের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তৈরি করে আমরা যদি বলি যে না এরকম হেলথ ইন্স্যুরেন্স দেওয়া হবে, তাহলে আসলে এটা যদি ম্যান্ডেটরি না হয় তাহলে ভলান্টারিলি কতজন আসবে, এটা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সময় স্বল্পতা হয়তো এত ডিটেলে যেতে পারছি না, কিন্তু এটা আস্থার একটা ব্যাপার আছে এবং সেই সম্মিলিত মূল্যবোধ সবাই মিলে আসলে আমরা কি ঠিক করছি, কি বেনিফিটটা আমরা দিচ্ছি এবং সেটাকে আমরা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছি কিনা, এটা হয়তো অনেকাংশে মানুষের আচরণটাকে প্রভাবিত করবে। এই কারণে আমরা ইকুইটি বলি, এথিক্স বলি, আমরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের কথা যখন বলছি, ইকোনমিক্স হিসেবে বা হেলথ ইকোনমিক্স হিসেবে আমাদেরকে অর্থায়নটাও চিন্তা করতে হয়। সেখানে আমাদের সমস্ত সেবা, যেমন বাংলাদেশে যাদের সবার ক্যান্সার হচ্ছে সবার ক্যান্সার চিকিৎসা করা বা হার্টের চিকিৎসা করা সরকারের পক্ষে বিনামূল্যে এটা সম্ভব না। কিন্তু এখানে যদি আমরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ এটা চিন্তা করতে পারি যে যারা একদম মার্জিনালাইজ, বিলো পভার্টি লাইনে যারা আছে আর যেমন খুবই কম, অন্তত তাদেরকে যদি বিনামূল্যে এই সেবাগুলো দেওয়া হয়, সব ধরনের সেবা, সব সেবা আমরা দিব বিনামূল্যে, কিন্তু শুধুমাত্র হয়তো বিশেষ কিছু মানুষের। এখন প্রশ্ন আসে আবাসিক ইকুইটি, জীবনের মূল্য তো সবারই সমান। এখন তাহলে কি আমি শুধু যারা দরিদ্র পরিবারে আছে তাদেরকে সেবাটা দেবো, কিন্তু মধ্যবিত্ত যারা আছে হয়তো সেবাটা নিতে গেলেই তাকে জমি জমা বিক্রি করে একদম সে দরিদ্র সীমার নিচে চলে যাবে, তাই তাকে কি আমি সেবাটা দিব না বিনামূল্যে, এবং তাকে এই চিকন একটা পভার্টি লাইনের একটু উপরে থাকার কারণে কি তাকে আমি বাদ দিব? এই যে এথিক্যাল ইস্যুগুলো, জাজমেন্টগুলো, ইকুইটির কনসেপ্টগুলো আসলে খুব সহজ না, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। এখানে আসলে খুব সুচিন্তিতভাবে হয়তো জনগণের মতামত নিয়েও এই নীতি নির্ধারণ করা যায়, যেটা সুযোগটা হয়তো আমাদের অনেক কম। এখানে আসলে জনগণের সম্পৃক্ততা যেমন দরকার, এক্সপার্ট একাডেমিশিয়ানদেরও সেখানে সম্পৃক্ততা দরকার, সেই সাথে পলিসি মেকার। যে দুটোটা আরেকটু ছিল সাথে যে আসলে আমাদের হেলথ সেক্টরের ডেটা ইউজ করা হয় কিনা এবং এই যে ডিসিশনগুলো নেওয়া যায়, আমার কাট অফ পয়েন্টটা কোথায় হবে, কাকে আমি সেবা দিব বিনামূল্যে, কাকে দিব না, বা কাকে সাবসিডাইজ প্রাইস দিব, কাকে একবারে কিছুই দিব না, এই ডিসিশনগুলো কে দিচ্ছে, কিভাবে দিচ্ছে, এবং এখানে কি এই ধরনের ডেটাগুলো ব্যবহার করা হয় কিনা। সময়ের সাথে সাথে আসলে আগের চেয়ে অনেক বেশি ডেটা ড্রিভেন আমি বলবো এবং অনেক এভিডেন্স ইনফর্ম ডিসিশনও নেওয়া হয়, কিন্তু তারপরে এখানে বেশ কিছু গ্যাপ আছে। কারণ আমাদের যে ডেটাগুলো আমরা কালেক্ট করি, যেমন ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে, হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে, গ্লোবাল টোবাকো সার্ভে, স্টেপ সার্ভে, এই যেগুলো আমার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যেগুলো ব্যবহার করা হয়, এগুলো তো নিয়মিত আসে না, এটা কোনো সার্ভে সিস্টেম নাই আমাদের পপুলেশন রেগুলার আমি যেটা পাচ্ছি যে বিভিন্ন জেলায় আসলে মানুষের ডেমোগ্রাফিক স্ট্রাকচার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, এপিডেমিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, ইনকাম কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, এই রেগুলার যে সার্ভে সিস্টেম বা যেটা আমি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বা সাব ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ পাচ্ছি না, সুতরাং এই ধরনের টার্গেটেড ইন্টারভেনশন নেওয়া যেমন ডিফিকাল্ট হয়ে ডিজাইন করা, এবং আমরা এইভাবে ইকুইটি জিওগ্রাফিক বা ইনকাম বা জেন্ডার ইকুইটি সবসময় অ্যাড্রেস করা যায় না, কারণ আমরা সেই ধরনের ডিসেগ্রিগেটেড ডেটা নাই, এবং যা আছে সেটা রেগুলার ইন্টারভেলে আসে না, যেমন সার্ভেস নাই। আর একটা হচ্ছে ডেটার যে কোয়ালিটি বা আমাদের ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, এটাও হয়তো একটা বিষয়, যে অনেকগুলো ডেটা আছে হয়তো আমরা চিন্তা করি যে এটা হয়তো সেভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, আমি সেটা বলি। আর আরেকটা হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশন, এমনকি ব্র্যাকেট যদি আমরা বলি যে প্রচুর হয়তো এক্সাম্পল আছে, কিন্তু ডেটা শেয়ারিং এর যেহেতু কোনো গাইডলাইন আমাদের নাই, এবং প্রাইভেট সেক্টর থেকে সরকার বা সরকারের ডেটা প্রাইভেট সেক্টর কিভাবে ব্যবহার করবে, এবং এখানে যে কার্ড এটার পেটেন্ট রাইট বলি, সঠিক ওয়ার্ডটা এখন হয়তো অনুভব পাচ্ছি না, কিন্তু কার অথরিটি থাকবে, এটা কার, এটার আসলে আলটিমেট কার এটা ব্যবহার করার পারমিশনটা থাকবে, সেগুলো যেহেতু সবসময় ক্লিয়ার না গাইডলাইনগুলো, এই কারণেই হয়তো ডেটা শেয়ারিং এ আমাদের এখনো কিছু রিজার্ভেশন থাকে। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন অনেক রিচ ডেটা করে থাকে যেগুলো অ্যানালাইজ করা হয় না, আমাদের সেগুলো করলে অনেক ভালো শুধু পাবলিকেশন না, পলিসি মেকিংয়েও আমাদের সুবিধা হবে।
এই ডেটা শেয়ারিং এর পাবলিক থেকে প্রাইভেট সেক্টরের কোনো নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এবং আমি শুধু একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো, আমি জানি সময় স্বল্পতাও আছে। ধরুন এই যে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যে কাজগুলো করছে, তারা কিন্তু ডেটা সরকারকে দিতে বাধ্য না, তারা হয়তো সরকার রিকোয়েস্ট করতে পারে তুমি কিভাবে তোমার বিভিন্ন গাইডলাইন ফলো করছো, এথিক্যাল ইস্যুগুলো কিভাবে মেইনটেইন করছো, সেফটি সিকিউরিটি আছে কিনা, কি পরিমাণ পেশেন্ট আছে, কিন্তু এটা কিন্তু সরকার বাধ্য করতে পারবে না, কারণ যদি কোনো গাইডলাইন কোনো আইন নাই। কিছু ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজন, কিছু ক্ষেত্রে হয়তো গাইডলাইনের প্রয়োজন এই বিষয়গুলোকে আসলে নির্ধারিত করার এবং মানুষের আইনের আওতায় নিয়ে আসা। কারণ এখন যেটা হচ্ছে ভলান্টারিলি আমি তো বাধ্য না যে আমি একটু রিসার্চ করলাম, আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, এই টার্মটা আমি বলতে চাচ্ছি না, তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটটা তো আমি অটোমেটিক আইন নিতে দিব না। শেষ একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সিমিলারলি অথরশিপ গাইডলাইন। এই বিষয়টা আমি অনেক সময় বোঝার চেষ্টা করি যে একটা রিসার্চ প্রজেক্টে বাংলাদেশে যখন অনেক মানুষ কাজ করছে, হেলথের হোক বা যে কোনো ইয়েতেই হোক, এখানে আমার অথরশিপ গাইডলাইনটা একটা জায়গায় শুধু যারা কন্ট্রিবিউট করবে আলটিমেট পেপার রাইটিং তাদেরকে আমি অথর হিসেবে নিচ্ছি, কিন্তু আরো অনেক কথা যুক্ত থাকে, আমরা কিন্তু সকলেই অ্যাকনোলেজ করি কিনা বা এটাকে আনছি কিনা, কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গ হয়ে গেল হয়তো। কিন্তু তারপরে বলছি যে এই যে আমার ডেটা ব্যবহার করা পলিসিতে বা ডেটা ব্যবহার করা আমার একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে এইখানকার আসলে গাইডলাইনটা অনেক সময় খুব অ্যাম্বিগুয়াস, খুব ক্লিয়ার না, এবং সেই অ্যাম্বিগুইটির সুযোগ দিয়ে আমরা হয়তো অনেক সময় এথিক্যাল ইস্যুটা বা ইকুইটি ইস্যুটা ভায়োলেট করা সহজ হয় বা করা সম্ভব হয়। আমি মনে করি যে আমাদের আসলে কিছু ক্ষেত্রে আইন, কিছু ক্ষেত্রে গাইডলাইন যেমন প্রয়োজন, আবার এটাকে স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করার মানসিকতাও যেমন প্রয়োজন, আবার হয়তো যারা বিভিন্ন পজিশনগুলোতে আছেন তাদের হয়তো ওই গাইডলাইনগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য হয়তো একটা মনিটরিং মেকানিজম প্রয়োজন। একদমই যেভাবে প্রশ্ন হয়েছে আমি নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করেছি, খুব বুঝতে পারছি না, প্রিপারেশন নিয়ে না, তবে যদি কোনো কিছু বাদ করে যায় হয়তো সময় থাকে পরে আবার বলার। ধন্যবাদ। You handled the lack of preparation very well. I have a question from Munshi, but Tarage, how many questions do we have from the floor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. Munshi, I have somewhat a quick question. You use the term paternalism or paternalistic, একটা তো individual as a ভাবতে পারি, কিন্তু এটা কিছুটা I'll come to Nila at some point of this as well, but একটা concern আমার personal concern or shared by many people, সেটা হচ্ছে যে যখনই intervention হোক বা research হোক, I think there's a power relationship as well. আমি যদি global community বলি যে and we use the term kind of decolonialism, right? I mean patternism একটা তো হচ্ছে যে you and I sit together and figure out what the farmer should do. But also there's a concern of the whole power relationship এবং আমরা যে কমিউনিটিতে জড়িত researcher, the people at Harvard or Yale who are deciding what kind of research should take place, especially the type of research that you have intervention research, right? What's your take on that? You're real active participant in this. About. Yeah, as you were asking, I was trying to think of me as the researcher interacting with the research subjects, participants. So there I have one type of opinion, but then also me as a, let's say, a co-PI with a senior PI who is outside, I have a different take on that. So that's exactly the power relationship you're talking about. So how to combine these two? কারণ যখন রেসপন্ডেন্ট বা সাবজেক্টের সাথে চিন্তা করতেছি তখন I have the upper hand in some ways and I feel like it's okay, but when I don't have that, I feel like my voice is not being heard in, let's say I disagree with the senior PI who holds more power, I let go of because I have less power. Maybe I have a point, but I just couldn't make it. And, maybe 2 years down the line, I can say I told you so, but that's kind of missed opportunity. I guess one way to sort of reconcile these could be intentionality, and you're talking about sort of consent, but the consent in the sort of truest sense of it, not sort of Lip service. হ্যাঁ মানে ওরকম কিছু না যাচ্ছে বলছি আচ্ছা হ্যাঁ বললাম, বাট মানে ট্রুলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং তারপরে কনসেন্ট দেয়া।
So me working with the subjects, but also me working with others, we cannot be consenting that we're consenting that we want to work together. That also means that I can say at any time, no, it's not working out the way I anticipated. I can stop it, but also having the scope of revealing the opinion. We can so someone who has the upper hand has to have that openness that of a second sort of hearing the other's opinion. So I guess the intentionality is probably the really difficult part. And lawyer কেউ নাই, intention তো prove করা যাবে না. But এইটা নিয়ে যে conversationটা হচ্ছে দুই side is kind of two flip sides of the same thing. Data আছে সবাই নিয়ে নিচ্ছে, ব্যবহার করে চলতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওই অন্য সাইডে we don't have the data. We have to do the analysis. We have to say more out of the data so that we can do the correct things. So here it's about sort of intentionality is different. Again, it's profit motive, or it's some sort of social good. So I don't know. If you can figure out a way of measuring intentions somewhere. Now, make motives an opportunity. The motives actually matter when you do that. Okay, right time to take questions from the floor, but please, it needs to be a question, not a statement. Okay, and just so you know, my home conversation is not. So why don't we start from this side? Okay, and please, if you don't mind, Thank you so much. আমি শেখাবুল হোসেন, আমি হচ্ছে অ্যাকশন ক্লাস থেকে আমি সেকেন্ড ইয়ারে। তো আমার কোশ্চেনটা ছিল যে কনসিডারিং দি ডাউন সাইড বা নেগেটিভ সাইড অফ স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজম বাংলাদেশের কনটেক্সটে কি এটা কম্প্যাটিবল? By the way, I should also say that who are you addressing this question to? The whole time. Okay. Thanks for reading. Thank you so much. Please. Let's take a couple of questions, maybe several questions from this class. My name is Rumana Huque. From the second year in the Department of Economics here. So my question is to Achia Nila ma'am. So the question is, as advertisement is an integral part of like monetization of many digital businesses, like specifically large businesses like multinational corporations like Facebook and all. So what should be, like in the context of Bangladesh, like as we did not formulate a policy yet, what should be the model for like ethical collection of data, and how should companies work with it? Like, my question is specifically to you to understand the business side of it. Like how should businesses profit from the data and still being ethical about it? That's it. Thank you. The consumer themselves are the product. Can we take, I have another question? Let's take three. Hello, my name is Sami Muhammad. I'm a fourth year student in Department of Economics. My question was regarding data, like consenting to data. Our data is distributed across so many social platforms and different websites that we often ourselves cannot keep track of the data itself. Therefore, it becomes really difficult to individually consent to every facet of our data that exists on our online footprint. So, should the government or should we as a society collectively consolidate this type of data into a single profile and then manage access to it? Or do you think that centralization would give too much power to the person who has like central access to that collection? Like sort of a utility function, like internet or so. Almost feels like the last two questions are addressed to you, but I would. Perhaps you can start with. I think the ad part is quite interesting when you're monetizing. No, there will be a next round. Oh, okay. I'll send you all the better questions for later. Sorry, I'm going to generalize because I can wait. No. আচ্ছা, ফার্স্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এক্সপ্রেসে ডেটাটাকে আমরা কিভাবে ডেটা বিজনেস কিভাবে করতে পারি, সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট? যদি আমরা কিছু মনে আছে আর কি। আচ্ছা, সো
আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে আমরা যখন একটা সিস্টেম ইনস্টল করি, একটা হচ্ছে অ্যালাউ, একটা হচ্ছে ডিনাই। তো আমরা যখন ডেটা পাচ্ছি কি সেটা যখন ইনস্টল করে ফেলে তখনই কিন্তু আমরা কিছু আমরা ডেটাটা পেয়ে যাই। হ্যাঁ, সে অ্যালাউ ডিনাই করার আগেও আমরা কিছু ডেটা পেয়ে যাই। সো এক একটা কোম্পানি কিছু পলিসি থাকে যে আমি এই ডেটাটাকে আমি আসলে ইউজ করবো কি করবো না। হ্যাঁ, এটাতে যেটা হচ্ছে এটা আসলে আমাদের যদি এখনো ওই রকম ডেটা কোনো পলিসি নাই, তো এখন গভর্নমেন্ট আমাকে কিছু করতে পারছে না, আমি একটা ডেটা সেল করতেই পারছি। বাট ইথিক্যালি যদি আমি চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে আমার উচিত না ওই ডেটাটা কালেক্ট করে সেল করা। আমার ডেটা বেস যেহেতু আছে সিস্টেমের সাথে, এটা আমার কানেক্ট হবে, আমি চাইলে এটাকে আপলোড করতে পারবো, এটা আমার থাকবে। সো ওটাকে আমি আসলে কিভাবে ইউজ করবো সেটা হচ্ছে এক একটা কোম্পানির এক একটা পলিসি থাকে, তারা সেভাবে করে। লাইক আপনি যখন বলছেন অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি, হ্যাঁ, সো ওদের ওই ডেটাটা ইউজ করতেই হয়, বিকজ হচ্ছে ওরা চাই হচ্ছে আমি মাস পিপলের কাছে যেতে হবে। সো ওরা ওটা ইউজ করে। এখন ওই ডেটাটা আপনি মানে ওটা ওটা আপনি আসলে ইথিক্যাল এবং আনইথিক্যাল আপনি আনতে পারছেন না, কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে সেটা তার বিজনেস মডেল এবং ওই বিজনেসটার লাইসেন্সটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট দিয়েছে। হ্যাঁ, তো আপনি আসলে চাইলে ওখানে ওকে আটকাতে পারছেন না, যেহেতু আমাদের অ্যাকুরেট পলিসি না। ইভেন আপনি তাকে সু করার সময় তখন যদি আপনি জিজ্ঞেস আপনি ডেটা কোথায় পেয়েছেন, সে বলবে যে আমি অমুক জায়গা থেকে কিনে নিয়ে এসেছি। তার কাছে তো সব ডেটা থাকে না, তো কোনো না কোনো জায়গা থেকে সে কিন্তু ডেটা কালেক্ট করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওভাবে আসলে যেহেতু আমাদের পলিসি বা ল নাই, তো আমরা ওইভাবে এটাকে করতে পারছি না। সো উই আর ইউজিং দ্যাট থিং। বাট আপনার যদি মনে হয় যে আমি ডেটা বাণিজ্য করবো না, দ্যাটস কালেক্ট টু ইউ, আপনি সেটা নিজে থেকেই করতে হবে স্টিল নাও। বাট হোপ ফিউচারে হয়তো কোনো একটা ভালো পলিসি আসবে, তাহলে আপনি হচ্ছে ওই জায়গা অনুযায়ী কাজ করতে পারি। আর আমি ভাইয়ার একটা লাস্ট লাইনটা একটু আসি আমার জায়গা থেকে ক্লারিফিকেশন দেওয়ার জন্য। ভাই যেটা বলেছে এই সাইডে বলছে ডেটা আর ওই সাইডে বলছে ডেটা নয়, উনি মাঝে স্যান্ডউইচ হচ্ছে। তো দ্য থিং হচ্ছে আসলে আমাদের ডেটা আছে, আমাদের ক্যাটাগরাইজড বা পলিসি ডেটা নাই, আসলে কালেক্টিভ ডেটা নাই। লাইক ওনার হেলথ সেক্টরে যে ডেটাটা লাগবে সেটা আসলে ওইভাবে বলা না যে এই ডেটাগুলো আসলে হেলথ সেক্টরের ডেটা। সো উনি ওটা সেন্ট্রাল ডেটাবেস নাই বলে ওখানে অ্যাক্সেস করতে পারছে না। আর ওনার যে ডেটা স্পেসিফিক ডেটা লাগে রিসার্চের জন্য উনি সেটা পাচ্ছে না। সো ডেটা প্রচুর আছে উঠছে বাংলাদেশে, কোথাও ওটাকে কোথাও সুন্দর করে সুপেচিং করা নেই। ওই ডেটাটা আসা শুধু একটা পলিটিক্যাল ডেটা বেস না, যেখানে আসলে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে। আমি পরে কোশ্চেনটা ভুলে গেছি, ভাইয়া যেটা করেছিল। Okay, but একটু just follow up করি the second question যে যেখানে the whole business model is based on kind of monetizing my personal information, সেখানে আমাদের first question এর সাথে related যে this whole I mean lack of better term, this capitalist or this kind of the design of the business মনে হচ্ছে যে would probably make me vulnerable unless we take some sort of stance or collective data mobilization lack of so like everything like just trying to monetize or kind of mining data from me and I'm becoming some sort of product to the whole world. ডেটা মনিটাইজিং যদি করতে হয়, আমি আপনার সেটা হচ্ছে মানে গুগল সবচেয়ে বেটার প্ল্যাটফর্ম, ডেটা অ্যানালাইটিক্স কিন্তু ওরা দিয়ে দিচ্ছে একটা। হ্যাঁ, সো ইটস এ টুলস, এরকম অনেক টুলস আছে। সো আপনি যখন আপনার সিস্টেমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবেন, বাকি যে কাজটা করছেন সেটাতে এরকম কোনো একটা টুলস মানে ইন্টিগ্রেট করে নিলেই আপনি আসলে অনেক টাইপের ডেটাটা পাচ্ছেন। লাইক গুগলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লাইক আপনি আপনার এজ গ্রুপ, আপনার জিওগ্রাফিক্যাল লাইক কোন এরিয়া, আপনার কালার, আপনি ব্ল্যাক হোয়াইট অর ব্রাউন, হ্যাঁ, এরকম করে কিন্তু আপনাকে ডেটাটা দিয়ে দিচ্ছে। সো বিজনেসের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ইজি হয়ে যাচ্ছে যে একটা ডেটা সর্টিং করে পেয়ে যাচ্ছে আর ওখান থেকে আপনি এটা ইউজ করতে পারছেন। সো এরকম অনেক টুলস আছে। আমি যদি অত ঠিক মতো আনসার করতে পারি যে ইজ দ্যাট ওকে? It's a difficult question to do. Only if we could figure it out, we would probably know. On the left-hand side, yes. So why don't we start from there and then we'll move. Assalamualaikum. This is Sabatul Jannat from second year Department of Economics. So I'd like to give a question to the whole panel, including you, sir, that how can we ensure that marginalized communities of our country and disadvantaged individuals who are not accommodated well with the fourth industrial revolution, how can we ensure their participation in it? Thank you so much. Great question. Let's take
first question, and then I think Farha, she's busy. আমি মোহাম্মদ আব্দুল হাই মুক্তিযোদ্ধা এবং এই অর্থনীতি বিভাগের ৭৩ থেকে ৭৮ সময়কালে ছাত্র ছিলাম, শিক্ষক। তো আমার কি লাগছে যে মূল যে আলোচনার যে হেডলাইনসটা, ইকুইটি অ্যান্ড ইথিক্স ইন দ্য প্রোগ্রেস, দ্য মোরাল কম্পাস, শুধু খালি হেলথ ইস্যুস বা অন্য সব ডাটা নিয়ে আমার মনে হয় কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু এটার ইয়াটা কিন্তু ক্যাম্পাসটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড়। ইথিক্স যে ভিত্তিতে একটা বৈষম্যহীন এবং একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্যই কিন্তু আমরা পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের সংগ্রাম এবং যুদ্ধ হয়েছিল। রহমান স্যারকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার, আমরা ৪৫ বছর বেশ কয়েক বছর আগে এই আসিম মজুমদার আপনারা তো কুইকিনোমির জন্য করলেন, বৈষম্যহীন একটা সমাজ জন্য এত বড় আন্দোলন করলেন, এই ৪৫ বছর পেরিয়ে গিয়ে আপনি হোয়াট ইজ ইউর মানে আপনার অনুভূতি? আমরা কি সেই কাব্য সমাজে বসেছি? আমরা কি সেই একটা যে আশা, যে স্বপ্ন, যে একজন গায়ক বলেছে আমি সেই স্বাধীনতাকে খুঁজছি এখন, তাই না? আছে না তার একটা গান আছে এখানে, সেই স্বাধীনতা, সেই কথাটা যে যেমন মনে করেন রবীন্দ্রনাথ একটা বলছে যে শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই পৃথিবী, কিন্তু শিক্ষিত বিবেকের অনেক অভাব। সামগ্রিকভাবে আমাদের ডেমোক্রেসি, ইকুইটি বা আমরা কোন জায়গায় আমরা আমরা বসছি, তাই না? সেই ইথিক যদি বলে এখন ধরেন যদি ওমরের কথা একটা বলি যে সেটা ইথিক্স কাকে বলে। ইথিক্স শিখিয়ে দিয়েছে যে বলছে যে ফোরাত কুলের যদি কুকুর ছানাটা যদি পানি না খেয়ে মারা যায় তাহলে আমি তাকে জবাবদি করতে পারি। আন্তঃরাষ্ট্র পারস্য থেকে ওনার সবাইকে বিতরণ করার জন্য বলা হলো, ওনার স্ত্রীও বললো আমিও একটু দেই মেয়েদেরকে দিয়ে দিই, না আই কান্ট, কারণ কেন আমি কি আতর নিয়ে নিব? না, তুমি যে আতর বিতরণ করবে, তুমি যে আতর বিতরণ করতে তোমার হাতে লাগবে, সেটা বেশি নেওয়ার দ্বন্দ্ব নেওয়ার অধিকার তোমার নেই। কোথায় আমরা, আমার কোন দেশে আমি আগাচ্ছি, আবার কিভাবে আছে, আমার একটা সবসময় আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাকে খুব তাড়া করে, আমাকে বিবেককে খুব বেশি দমন করে। আর রুবানা প্রতি একটা কথা যে আপনার যে স্বপ্ন ছিল গায়িকা হওয়ার, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আজিজুর রহমান স্যার তো স্যার জীবনে ওই যে রবীন্দ্র সমিতির বিরাট কাজ করেছেন এবং উনি করেছেন। তা আপনি কেন মনের যে স্বপ্নটাকে কেন আপনি চাপিয়ে রাখছেন কিনা, এটা আমার একটু Thanks so much. Fair to say, আপনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন তখন এই প্যানেলের অ্যাকচুয়ালি Thanks so much for coming back. Just পাওয়ার কাছে যাওয়ার আগে একটা ছোট বলি যে it's actually আমি just want to acknowledge যে আপনি যে যেটা বলছিলেন we actually kind of allude to the same thing যে certain things that we kind of expected এটা kind of intergenerationally ওই অবজেক্টিভটা মনে হচ্ছে লিগার করছে, তো কতদিন আমাদের এটা থাকবে আমাদের আসলে Farha, maybe we hear from you and then we go back to the panel. Thank you everyone. অনেক ভালো একটা ডিসকাশন হচ্ছে। তো অনেকগুলো এথিক্স এর উপর প্রশ্ন এলো, আমি একটু ইকুইটির দিকে যেতে চাচ্ছিলাম। তো প্রোগ্রেস হচ্ছে, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, আমরা অনেক বেনিফিটস আছে। এই বেনিফিটস আমি যতটুকু পাচ্ছি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ততটুকু পাচ্ছে না। তো এইখানে একটা ইনইকুয়ালিটিটা তো বাড়ছে দিন দিন, আমি যতটুকু বুঝি। তো এই যে ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে, এইটা কিভাবে আমরা ন্যাভিগেট করতে পারি গোয়িং ফরওয়ার্ড? দ্যাটস মাই কোশ্চেন। Why don't we, I think দুটো প্রশ্ন, প্রথম এবং থার্ড প্রশ্নটা kind of very nicely we can probably answer together. So in that sense, let's take one more question. But I saw her first, so Abdullah, so much. Thank you so much. আমি আশা থেকে শামসুর বিকারিজুল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে প্রথম বর্ষ কলেজে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে প্যানেলের কাছে যে আমরা বিজনেস বা ইকুইটি এন্ড আমাদের এথিক্সের কথা বলেছি, কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখি, বাংলাদেশের সব মানুষ আমরা সমানভাবে শিক্ষিত না, বা যতটুকু আমাদের এক্সপেকটেশন তার থেকেও লোয়ার লেভেলে আমাদের কিছু কিছু জ্ঞানে বিজনেস আর ইকোনমি। এখন সেই ক্ষেত্রে বিজনেসগুলো কিভাবে আমাদের সেই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা যে জনগোষ্ঠীগুলো এখন ইকোনমিক্সে ভালোভাবে জানে না তাদেরকে টার্গেট করে তাদের অধিকারগুলো কিভাবে আমরা নিশ্চিত করছি? It's very nice. The three questions are somewhat aligned. Marginal population, other plight, especially in the context of technology access.
think this is something that we can probably all relate to. So, Rumana, why don't we start from you first? অনেকগুলো বিষয় আসছে, আমি আসলে কিভাবে বলবো চিন্তা করছিলাম। বাট এনিওয়ে, এখন যেটা হচ্ছে যে মার্জিনালাইজ পপুলেশনকে কিভাবে আমরা সব ধরনের সুযোগ সুবিধার আওতায় আনতে পারি, এটা আবারও কোনো স্ট্রেট কাট কোনো অ্যান্সার নাই। আপনারা হয়তো জানেন যে সরকারের প্রায় 150 মতো সেফটি নেট প্রোগ্রাম আছে, যেগুলোর আওতায় বিভিন্ন ধরনের যারা সুবিধা বঞ্চিত আছেন তাদের সেটার আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকার বিভিন্ন ধরনের ভাতা আছে, আপনারা জানেন, বিধবা ভাতা আছে, মৃত্যুযোদ্ধা ভাতা আছে, এরকম বললাম না যে 150 মতো সেফটি নেট প্রোগ্রাম আছে। মহিলা শিশুদের জন্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তো এইগুলো একটা সরকারের দিকে প্রচেষ্টা যে কিভাবে আসলে এদেরকে সুবিধাগুলো দেওয়া যেতে পারে। এবং আপনাদের কাছে আমারও প্রশ্ন, ধরেন আমরা যদি ইউনিভার্সিটি সবাই শিক্ষার্থীরা এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা বসে আলোচনাটা করছি, ইকুইটি আমরা কিভাবে ডিফাইন করবো? এমন যে যারা এখন যেটা আছে যে পরীক্ষা দেওয়া হবে, সারা দেশ থেকে সবাই একটা নির্দিষ্ট কাট অফ পয়েন্টের উপরে থাকলে তারা এলিজিবল এবং পরীক্ষা দিবে। যারা শুরুর দিকে থাকবে তারা আসলে আগের ভিত্তিতে যে ডিপার্টমেন্টগুলো বা তার চয়েস দেয় সেভাবে আমরা ভর্তি করে দিচ্ছি। তাকে আপনারা এটা চান যে ওই 64টা জেলার যারা পিছিয়ে আছে সেখানে আমি কোটা ব্যবস্থা করে দিব, ওই কোটাগুলোতে তারা আসবে। যদি কেউ ভালো ছাত্র থাকে, পরীক্ষায় সামনের দিকেও থাকে, তারপর তাকে আমরা নিব না, কারণ ওই যারা মার্জিনালাইজ পপুলেশন আছে ওদের থেকে কোটার ভিত্তিতে আমি তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে চাই। আবারও সেই একই কথা, সমাজ কিভাবে নীতিগুলো নির্ধারণ করছে, তারা কিভাবে ইকুইটিকে ডিফাইন করছে, তারা কিভাবে এথিক্সকে ডিফাইন করছে। আসলে এই যে উদাহরণ এই জন্য বলতে চেয়েছি কিছু সহজ না বলা, কিন্তু নানানভাবে আমরা চেষ্টা করি। আগেও ছিল, আপনারা জানেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিভিন্ন যারা আমাদের আদিবাসীদের বসছে তাদের জন্য কোটা ছিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার, এবং সেখানে একটা গোষ্ঠীকে পরে বাদ দেওয়া হয়েছে যে তারা আসলে মেইনল্যান্ডের চেয়েও ভালো করছে পড়াশোনা, এবং তারা এই ধরনের কোটা ছাড়াই কম্পিটিশনে চলে আসছে। তখন অন্যান্য যারা জাতি গোষ্ঠী আছে বা ইন্ডিজিনাস পপুলেশনকে বাদ দিয়ে বাকিদেরটা রাখা হয়েছে। এগুলো কোনো স্ট্যাটিক না, সময়ের সাথে সাথে যখন উন্নয়ন হবে এগুলো ইভলভ করবে এবং কেউ বাদ করবে, কেউ সেখানে আবার যুক্ত হবে। এই কোটা বলেন বা এই ধরনের টার্গেটেড প্রোগ্রাম বলেন বা সরকারের সেফটি নেট বলেন, এগুলো দিয়ে কিছুটা হলেও হয়তো অসমতা দূর করা যায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে মূল যেটা দরকার, আমার ব্যক্তিগত মতামত এটা আসলে একটা বিগ পুশ দরকার। ওইখানে একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট একবারে না হলে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলো দিয়ে, আবারও বলছি আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমরা হয়তো খুব বেশি যেতে পারবো না। সুতরাং এটাকে যদি খুব ভালোভাবে চিন্তা করে একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করা যায়, তাহলেই হয়তো এটা থেকে আমরা কিছুটা বেরিয়ে আসতে পারবো। নাহলে আমরা খুব অল্প অল্প এখন যেমন আগাচ্ছি সেভাবে আমরা হয়তো আগাতে পারবো। আর আরেকটা হচ্ছে যে যারা জনগণ আছে তাদেরকে যদি আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি, এই প্রশ্নটা কোথায় আসছে, তাদেরকে অ্যাওয়ার করতে পারি বা তাদেরকে যদি কোনোভাবে মোটিভেট করা যায়, কিছুটা পথ দেখানো যায়, হয়তো আমাদের যে মানুষ, আমাদের যে প্রতিভা আছে বা যে ধরনের স্কিল সেট গুলো এখন আছে, হয়তো তারাও আরো সামনে আগাতে পারে। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন, অ্যাক্সেস টু বিভিন্ন যে আমরা আইটি বলছি বা এগুলো, এই সুবিধাগুলো যদি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, হয়তো মানুষের নিজেদেরও কিছুটা ড্রাইভ থাকবে, তারা সামনে এগিয়ে আসবে। এখানে কোনো আবার দুঃখিত যেটা কোনো স্ট্রেট কাট সলিউশন নাই। সামারি যদি করি, যে সরকার এখন যেভাবে ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে, দেশের ইনসেন্টিভ বা সেফটি আছে, সেগুলো দিয়ে মার্জিনালি কিছু উন্নতি হবে, কিছু মানুষকে সেটার আওতায় আনা যাবে। কিন্তু একটা বিগ ফুল যদি না হয়, বড় ইনভেস্টমেন্ট যদি না হয়, তাহলে এ থেকে খুব সহজে কোথাও আমরা বের আসতে পারবো না। আর এক্ষেত্রে জনগণেরও কিছু দায়িত্ব আছে, তাদেরকেও কিছু আসলে এগিয়ে আসতে হবে, তাদেরও কিছু নিজস্ব উদ্যোগ দরকার, বা বিভিন্ন যারা এনজিও কাজ করছেন বা তারাও হয়তো এক্ষেত্রে আরো সামনে আগিয়ে আসলে হয়তো সমন্বিত হবে এই যে একটা সার্কেল বা সাইকেল আমরা বলি, এটা তো ভাঙার সম্ভাবনাটা আরেকটু বাড়ে। Marginalized population, how can we ensure their participation in the growth process? কয়েকটা প্রশ্নই ছিল, দুইটা জিনিসে দুইটা পরিমাণে kind of try to explain. মানে বাংলাদেশের ইনইকুয়ালিটি যেভাবে বাড়তেছে, I find it a little bit disgusting. I don't know what's a better word to use. যখন my undergrad was in marketing, মনে হলো মার্কেটিং পারবো না ভালো, রিসার্চে যাই, somehow I managed. That's a long story. But তখন এই টুকটাক করলাম বুঝলেন কারণ ইনইকুয়ালিটি বাড়ে এর সাথে, তারপরে আবার কমবে ইনইকুয়ালিটি। এটা ওই বইতেই দেখছি।
তারপরে কোনো পলিসি ডিসকাশন শুনি না। তারপরে যখন এই বিএস এর যেটা আসলে ইনইকুয়ালিটি এবং জিনি কোএফিশিয়েন্ট বিশাল হয়ে গেছে, এখন পত্রিকাতেও খুঁজ নেট কার্ড করি। And I find that disgusting because we are trying to justify some misbehavior. ভাই খুঁজনের কার্ড তো থিওরিতে আছে, এভিডেন্স কি বলে? ওই ইনভার্টেড ইউরের ওই পাশটা এখনো কোনো দেশ দেখে না। No country has gone to that side of the inverted U. So we have gone to that sort of, we will get stuck in the middle income country trap with high inequality like in America. I don't know, it's probably too more passion than needed, but you know, healthcare kotha boltechi, you know how USA works, richest country, and you know how the other not so richest country works in terms of like, I don't know, Norway, New Zealand. You can look at the health indicators because of the income. So a lot can be done. So we need to have a farmer bottom line. Can we make it 1,500 taka? But also have a cap on the high end. You can't have more resources than this. We don't need billionaires. We don't need trillionaires. So, a policy, I guess, when there are always gray in the middle, but black and white these are sort of easy to conceptualize and preach. And we should not have anyone living below this, and we don't need anyone living above this. So that's a policy I can support, and I think a lot of us can agree. But the problem is that we are gone out of the game. Thank you. Fantastic. The passion that both of you brought here. I have kind of related to the question that we're coming under marginalized population, but I'll probably frame that question a little bit from the business side. কারণ একটা জিনিস সবসময় আমাকে কনসার্ন করে, I think it's quite shared, যে sustainability. So I want to develop a business model where I can also support people who are probably less privileged than the average. So sharing একটা concern I shared, I was wondering if it perhaps related to your own experience, given that you have a business background, if I have like two applicants and one you know for sure coming from this village, but she probably has, or she has kind of, because of that, because of the training, she is less kind of bringing less value to the table. But if that's the case, also the market will try to drive that person out. But we don't want to do that, right? I mean, that's kind of the point that one of my shares were making. So how do we deal with that trade-off? Or do you look at it differently from your ideology or practice? That actually it's a false trade-off. How do you think about that? Another tough question. So, আমি যদি আমার পার্সোনাল বিজনেস কথা বলি, উইমেন ডিজিটাল, সো এটা যখন আমরা নামটা দিয়েছি, নামটা নিয়ে অনেক কনফিউশন, লাইক ওয়াই উইমেন ইন ডিজিটাল। সো এখন তুমি শুধু সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়ে উইমেন ডিজিটাল করছো কিনা, হ্যাঁ, এই সফটওয়্যার ডেভেলপার করতে চাস, এখন যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার গুলো ওরা চাকরিতে আসে না, তুমি কিভাবে পাবা? সো হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চন এখানে? তো যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা তখন শুরু করেছিলাম তো ঢাকা থেকে, and then I realized actually Dhaka to puro Bangladesh na, so I need to think about the marginalized group also. এর মধ্যে যে আমাদের বাংলাদেশে যে এত বৈচিত্র্যময় সেটা আমি আগে জানতাম না, যখন আমার বিজনেস শুরু হয় তখনই আমি জানতাম। লাইক আমি যখন ঢাকার একটা জিনিস নিয়ে আমি কোনো একটা বিভাগীয় শহরে যাচ্ছি, সেটা ওখানে চলছে না, বিকজ ওদের কালচার এবং ওদের সবকিছু টোটালি ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। এবং বিভাগীয় শহর থেকে যখন আমি জেলা শহরে যাচ্ছি, ওই কারিকুলাম ওখানে চলছে না, হ্যাঁ, কারণ ওদের জিনিসটা ডিফারেন্ট। আমি যখন গ্রামে যাচ্ছি, ওটাও চলছে না। আমি যখন রুরাল একেবারে মার্জিনালাইজ গ্রুপের সাথে যাচ্ছি, বিভিন্ন চরে দ্বীপে গিয়ে কাজ করছি, ওখানে ওটা চলছে না। মানে তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ লাইক সিঁড়ির মতো অনেকগুলো ধাপ আছে, এক একটা জেনারেশন, এক একটা জনগোষ্ঠীর জন্য এক একটা জিনিস আমি কভার করতে হবে, ইফ আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু মেক উইমেন ডিজিটাল, হ্যাঁ। সো ওটা হচ্ছে আমার বিজনেস মডেল একটা, এখন সেটা এক্সটেন্ড হয়ে গেছে 10 ইয়ার্স 12 ইয়ার্স মেবি। সো এখন একটা এক্সটেন্ড হয়ে গেছে। সো ওই সময়টা আমি যখন ওই গ্রামে যখন গেছিলাম, তখন আমাকে যে সমস্যাকে আমার যারা আমার পরিচিত ওরা আমাকে বলতো ও পাগল হয়ে গেছে, ওটা অ্যাপসা। কারণ যে দেশে একটা ডিভাইসের দাম, একটা কম্পিউটার কিনতে হলে বা একটা মোবাইল স্মার্টফোন কিনতে হলে 3,000 টাকার নিচে কোনো স্মার্টফোন নাই,
মানে অ্যান্ড্রয়েডের ফোনগুলো, হ্যাঁ চাইনিজ ফোনগুলো, এটা না। আর ওইখানে ওদের পুরো মাসে ইনকাম হচ্ছে 3,000 টাকা। তো ও ওখানে গিয়ে এটা কিভাবে করবে? তো এখানে যেটা হচ্ছে আমি একটু সোশ্যাল বিজনেস যেটাকে বলে ওই কনসেপ্ট একটু ফলো করার চেষ্টা করেছি, যে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে যে একদম ধরে আমাকে টেকনোলজিস্ট বা টেকনিক্যাল বানাতে হবে এমন না। উইল মেক সাম মুভ ইট টেকনোলজি, হ্যাঁ, আর কিছু হবে টেকনোলজিস্ট। তো টেকনোলজিস্টটা যেটা করবে, প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবে, ওই প্রোডাক্টটা তো কাউকে ইউজ করতে হবে এবং প্রপার ওয়েতে ইউজ করতে হবে এবং তাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আর্ন করতে হবে, আদারওয়াইজ সে কেমন প্রোডাক্ট ইউজ করবে। সো ওই জনগোষ্ঠীটাকে এনাবল করা এবং তারা হচ্ছে ওটাকে ইউজ করে ওটা দিয়ে এখন রান করে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই আর ওয়ার্কিং। আপনি যেটা বললেন যে ঢাকা থেকে একজন আসলো এবং একটা মফস্বলের একটা ছেলে আসলো, হ্যাঁ, তো তখন হচ্ছে আমরা ডেফিনেটলি ঢাকার জনকে প্রায়োরিটি দিব, বিকজ ওর সাথে আমি অনেক কিছু জিনিস পাবো, মানে কমপ্লিট একটা প্যাকেজ পাবো। আর আমি তাকে টেকনোলজি আমার যেখানে দরকার সেটা আমি সেখানেই শিখে নিলে আমার বিজনেসের জন্য একদম পারফেক্ট ফিট। তো এখানে হচ্ছে আমরা যেটা করি মোস্টলি আমরা ওই মফস্বলের ছেলেটাকে চেষ্টা করি মফস্বলে পাঠিয়ে দিতে, বিকজ আমি ঢাকায় যেটা 15,000 টাকা দিয়ে প্রেশার নিচ্ছি, মফস্বলকে যখন আমি 15,000 টাকা অফার করছি তখন ওর কিন্তু লিভিং কস্টটা বেড়ে যায়, কারণ হচ্ছে ওদের ঢাকায় আসছে ওখানে কিছু নাই। সো আমরা যেটা এনকারেজ করি তুমি ওখানেই থাকো, আবার তুমি আমার সাথে ওখান থেকে বসে কাজ করো, কারণ টেকনোলজি হচ্ছে এটা কোনো বাউন্ডারি নয় যে না লাগে ভিসা না লাগে পাসপোর্ট। তো আমি যদি ঢাকায় বসে ইন্টারন্যাশনাল কাজ করি তাহলে তুমি তো আমার দেশে বসে ওখান থেকে কাজ করতে পারো। সো উই এনকারেজ দ্যাট অনেক বেশি। আর রিসেন্টলি আমরা একটা প্রজেক্ট শুরু করেছি যে মাল্টিনাস গ্রুপে যখন বারবার আসছে, তো একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল হচ্ছে ইনফর্মাল ওয়ার্কারকে কিভাবে ফর্মাল ওয়ার্কে নিয়ে আসা যায়। বিকজ হচ্ছে এটা যদি আমি ক্লারিফাই করি যে আমাদের প্রচুর জনগোষ্ঠী আছে গার্মেন্টস ওয়ার্কার, তাই না? আমাদের ইকোনমিতে সবচেয়ে বেশি পার্টিসিপেট করে আমাদের মেয়েরাই, হ্যাঁ, গার্মেন্টস এর সবচেয়ে স্ট্রং ইকোনমি আমরা বলি। তো ওদেরকে যদি ওরা এখন ভয় পাচ্ছে যে এখন তো ইয়ার চালিত মেশিন আসছে, তো ওরা ওখানে কিভাবে ওদের তো জবলেস হয়ে যাবে। এবং আরো কিছু গ্রামের দিকে গেলে দেখা যায় যে ওই মেয়েগুলো আসলে এতদিন ইকোনমি বলতেই আমরা সেটাকে আসলে ইনফর্মাল ইকোনমি বলছি, যারা গার্মেন্টস এ কাজ করে, মানে যাদের কোনো আসলে লিডারশিপে আসার মতো ওই রকম অ্যাবিলিটি নাই, হ্যাঁ। সো ওরা অলরেডি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। সো আমরা চাচ্ছি যে ওইটাকে ওদেরকে নেক্সট স্টেজে নেওয়ার জন্য, লাইক ওরা গার্মেন্টস এর মেশিনটা চালাতে চান, ওই যেটা বলেছিলাম যে টেক এনাবল করা, হ্যাঁ। সো ওটা নিয়ে আমরা একটা কাজ করছি, আমরা ওটা নিয়ে রিসার্চ করছি এবং যেটা দেখলাম যে পুরো বাংলাদেশের সিচুয়েশন আমরা প্রায় 4টা বিভাগ অলরেডি গেছি। তো এটা থেকে আমরা যেটা দেখলাম যে পুরো বাংলাদেশের তো এখনো যাওয়া হয়নি, আমাদের প্রজেক্ট এখন শেষ হয়নি। তো এটাতে যেটা একদম ইনফর্মাল রেজাল্ট হচ্ছে যে মেয়েরা প্রচুর আসছে, ছেলেদের চেয়ে ভালো রেজাল্ট হচ্ছে, টেকনোলজিতে ওরা অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড, স্পেশালি দ্য ওয়ার্ড ফ্রিল্যান্সিং ওরা নিয়ে আসে আসলে। কিন্তু ওরা আসলে ফর্মাল ইনফর্মাল ইকোনমিতে থাকে না, বিকজ অফ ওই যে আমরা যারা কোম্পানি চালাই ওরা আমরা কম অফার করি ওদেরকে, লাইক আমরা ওদেরকে গার্মেন্টস ওয়ার্কারের মধ্যে অফার করি, লাইক আমরা বলি তুমি ডেটা এন্ট্রিটা করো বা ওয়ার্কটা করো তো কম টাকা দাও। সো ওখানে একটা জিনিস আমি নতুন জেনে আসলাম এটা নিয়ে। সো আমরা ওটা নিয়ে কাজ করতে হবে। তো ঠিক হচ্ছে আসলে আমরা যখন বাংলাদেশে কাজ করতে যাই এখানে অনেক কাজের অপরচুনিটি বেড়ে যায়, যে একটা জায়গায় স্থির থাকা যায় না, বাট লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। বাট আমার মনে হয় যে যেহেতু অ্যাটলিস্ট একটা সময়তে আমরা ডিজিটাল তার সাথে পরিচিত ছিলাম না, এখানে দেখো ছেলেরা মেয়েরা সবাই ভাবে কন্ট্রিবিউট করছে। তো আমি হোপফুল যে এরপরে যে ধাপগুলো আসবে সেখানে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবো। এবং গভর্নমেন্ট হয়তো কিছু জায়গায় একটু শিখিয়ে হলে খুব ভালো হয়, যেহেতু বলছে স্মার্ট বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, টেকনোলজিক্যাল যে ডিভাইসগুলো আছে, ইন্টারনেটের প্রাইসিং টেকনোলজি ডিভাইসে এবং ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স, হ্যাঁ, অনেক কিছু এগুলোতে যদি একটু শিখিয়ে হয় তাহলে কি দিতে। So, nicely about 15 minutes ago, so we can take maybe just 2 questions. So 1, 2. Sabi, you have no, not Sabi. You already had your question. So, you have a question? So why did you start from there? Yeah. আমার নাম হচ্ছে পারমিতা, আমি এখানে করছি। So my question to the panel and side also is that data safety যে একটা question আসছে,
সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যাদের ডেটাগুলো আসলে এক্সপোজ হচ্ছে তাদের একটা বিগ চাঙ্ক কামস ফ্রম যাদের কাছে আসলে টেকনোলজি অ্যাক্সেস আছে বাট দে ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ ইট। সো যখন আমাদের কোম্পানিগুলো বিগ কোম্পানিজ যখন আমাদের একটা জেনারেলাইজড কার জন্য টার্মস এন্ড কন্ডিশন সেট করে দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তারা না বুঝে এই জিনিসটাকে অ্যালাউ করে দিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কি এরকম পার্সোনালাইজড কোনো একটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন যেটা আসলে ইজিয়ার টু বুঝার জন্য সবার জন্য, তো এরকম কিছু একটার জন্য কি রেসপন্সিবিলিটি কোম্পানিজের আছে কিনা, বা যদি তারা নিজের রেসপন্সিবল ফিল না করে সেক্ষেত্রে কি আমাদের গভর্নমেন্ট বা অন্য কোনো অথরিটি ফিগার থেকে কি কোনো রকমের নিয়ম কানুন বসানো যায়? Yeah, fine prints are just too fine to read. No, sorry, I'm not going to allow. Yes, I will. Hello, my name is Kashmir Hussain. I'm from Alpha International and I'm an A-level candidate. So my question is once again about data safety, and this is from the business perspective. আজকালের মার্কেটিং অনেকটা টার্গেটেড অ্যাডভার্টাইজমেন্টস হয় যেটা আমাদের ডিভাইসে, and as we go along digitally আমাদের ডিভাইসটা more and more it's always at our disposal. এখন Apple AI headsets বানাচ্ছে and that way companies can push the advertising directly. So we can say যে এখন টার্গেট অ্যাডভার্টাইজিং যেটা আমাদের ডেটা ইউজ করে is very important for marketers. But ethically speaking, we don't want people to have our private data. So আমরা যদি একটা পলিসি মেক করি যেটা আমাদের ডেটাটা প্রাইভেসিকে বাড়ায়, won't there be a trade off? মার্কেটে স্টেবিলাইজ হয়ে যাবে না? So as a business, আমাদের যে needs আছে সেই অনুযায়ী how much of this trade off should we be willing to accept? This is the question for the panel. Thank you. Last question from you. হ্যালো, আমার নাম ফাত্তারি নাফিক। তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে বোথ ইকুইটি এন্ড এথিক্স দুইটা নিয়ে, মেইনলি হচ্ছে এথিক্সের ব্যাপারটা। আমার প্রশ্নটা থাকবে ডক্টর মুশিসুর রহমান হচ্ছে আচিয়া নিলা দুজনের কাছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন বিজনেস কোম্পানিগুলোকে দেখি ডেটা নিয়ে অনেক ধরনের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার ট্রাই করে সাধারণ মানুষের, এটা কিন্তু স্বাভাবিক। একটা বিজনেস চালাতে হলে আমাদের হচ্ছে মার্কেটিং করা লাগবে, উই নিড ডেটা এন্ড ইনফরমেশন টু রান দ্য বিজনেস, মেক দ্য প্রফিট। কিন্তু এইটার থ্রেশহোল্ডটা কোথায়? এন্ড এই কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের হচ্ছে ডেটা প্রোটেকশন লস বানানোর দরকার পড়ে, যেটা আমরা রিসেন্ট ইয়ার্সে দেখতেছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা হচ্ছে বেশ ফেসবুক সহ অ্যাপল এইসব কোম্পানিকে অনেক চাপ দিচ্ছে। কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশে আসলে আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিসগুলো এথিক্যাল যে মরাল অবলিগেশনস আমাদের আছে সেই জিনিসগুলো পলিসিটা কার, মানে এই জিনিসটার দায়িত্বটা কার? এবং অ্যাজ জেনারেল সিটিজেন আমি যদি মনে করি যে আমার কোন একটা কোম্পানি বা কোন একটা বিজনেস আমার হচ্ছে ইনফরমেশন বা ইনফরমেশন আমি কিন্তু ইউজ করার চেষ্টা করতেছে বা অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, তো সেক্ষেত্রে আমার as a responsible citizen আমার প্রথম স্টেপটা কি হতে হবে? এটা স্যার আমি দুজনের কাছে। Okay, Tommy, if you can keep it less than 30 seconds, I'll allow. Please have only 12 students of mine. Sir, my question is that our approach to equity always has been that we will tax the money, however the money is generated, then somehow distribute it through social safety net programs or any other kind of stimulus programs. But shouldn't the equity be the process of generating the wealth itself should be equitable? The equity ওইখান থেকে তৈরি করা উচিত না, এবং ডিস্ট্রিবিউশনের সময় should we do this targeting at all? Because targeting করার জন্য আমাদের যে কস্টটা সেটা often exceeds the amount of resources that we have to distribute in the first place. So shouldn't the systems be universally accessible? এবং যে আমাদের wealth generationটা itself কি equitable করতে আমরা কি করতে পারি? Okay, so how can we promote more responsible use when the fine prints are just too small to read? So that's one question, and maybe we can just dwell on that a little bit, and maybe I can respond to some of these questions separately.
just for the sake of that. But feel free to respond. So, Sure. So on the data, maybe let me take a slightly different take on it. Data আমরা দিচ্ছি, but একটা অ্যাপ তো ফ্রি ব্যবহার করতেছি না, এটা কস্টলি। So that's the exchange. You're giving your data, and they're combining it, aggregating it, they're putting a value to it, and that's covering the cost. এখন if you want to be paid for it, এখন I don't know. Like the app খুললে maybe your data is worth 25 টাকা, and do you want that? And then in return you will have to pay 25 টাকা for using the app. But অন্যভাবে দেখলে if we are sort of taking market principle ভাবে, if there is a market, there could be a market where you come up with a Facebook that is paid for, but guarantees the data will not be sold anywhere. Let's see how many people want to buy that app or use that Facebook, right? Well, there could be a test. Let's test it out. So the point there is, there is a transaction happening. And we are agreeing, whatever the fine prints are, we don't read it, but we are agreeing that, okay, I'm going to use this app for free, and return whatever you say, I'm just agreeing because I can't do it. Having said that, the government has responsibility. That's where the paternalism, the state can be paternalistic. Not everyone can do it, there can be things. They can introduce policies, but the policies only to boil again. And until you have the way of implementing things, policy can do more harm than good. So, yeah, I don't know, I'm undecided on that. But when I use apps and I know my data is being used, I can really say, okay, whatever, it's 25 taka worth, you're making the money because you can aggregate millions and millions of data like mine. I don't care much about that 25 taka. And now, data now. আমরা টাকা নিয়ে না। So আমি কোনো একটা সিস্টেম এটা লাগাবো, এটা থেকে আমি নিয়ে নিচ্ছি, পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি, data now and now আমি টাকা নিই না। So it's a very nice slogan for us আসলে এই সময়টার জন্য। আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি, কোশ্চেনগুলো খুব কঠিন, হ্যাঁ, তো এগুলোর ভিতরে যাওয়া খুব বিপদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। তো আমরা একটা ওয়ার্কশপ করাই সাইবার সিকিউরিটি, হ্যাঁ, এবং ওটা আমি পার্সোনালি নিজে থাকার চেষ্টা করি ওয়ার্কশপটাতে। ওয়ার্কশপের শেষে একদম যখন আমার বাই বলি থ্যাংক ইউ বলি, তখন আমি সবাইকে একটা মেসেজ দিয়ে আসি যে আমি এখন যা করেছি, যেটা মেসেজটার অর্থটাকে আমি বলে দিই, এই মেসেজটার অর্থটা হচ্ছে আমি যা করেছি আমার দায়িত্ব শেষ। সাইবার সিকিউরিটি ইজ দ্য শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি। হ্যাঁ, আমি আমার মেসেজগুলো দিয়ে দিয়েছি, আমার সাইবার সিকিউরিটি আসলে শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আপনাদের সবার। সেম মেসেজ আমরা দিয়ে দিই যে ডেটা সিকিউরিটি ইজ শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি। আপনার ডেটা সিকিউর আপনাকে করতে হবে, দেশ গভর্নমেন্ট কেউ আসলে করে দিবে না। সো আপনার ডেটাটা আপনাকে সিকিউর করতে হবে। সো ওটার জন্য আপনারা তো এখানে সবাই শিক্ষিত মানুষ, হ্যাঁ, আপনারা নিজেরাই বুঝে নিতে কিভাবে সিকিউর করবেন। বাট মঞ্জুর ভাই যে সুন্দর একটা ওয়ার্ড দিয়েছে, হ্যাঁ, এরপরে আসলে কিছু বলা এখানে থাকে না। আর বাট আমি জাস্ট শুধু একজন মেয়ে যেহেতু যেটা নিয়ে কথা বলছি, আমি একটা টিপস আপনাদেরকে বলি। আমরা দেখছি ফেসবুকে প্রচন্ড রকম এআই ছবি, আমাকে দেখতে কেমন লাগে। আপনারা স্পেশালি মেয়েরা ছেলেরা সবাই করছে, হ্যাঁ, মেয়েরা একটু বেশি করছে, ছেলেরা একটু কম করছে। আমাদের জয়ী করি যে এই অ্যাপগুলো, এই টাইপের অ্যাপগুলো একটু অ্যাভয়েড করবে। কারণ হচ্ছে এই অ্যাপগুলো আপনার প্রোফাইলটা অ্যাক্সেস করছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি আমার ফ্রেন্ডে থাকি আমার প্রোফাইলটা অ্যাক্সেস করছে। সো ফর গডস সেক এরকম অ্যাপগুলো আপনারা ইউজ করবেন না, যেটা কিন্তু আপনি আপনার বন্ধুকে বিপদে ফেলছেন, আপনি নিজে করছেন। এবং এই অ্যাপগুলোর যে ডেটাটা, এই ডেটাগুলো স্পেশালি ছবির ডেটা, তো এইটাকে ডিপ ফেক বলে একটা সিস্টেম আছে, একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, যেখানে খুব বেশি পর্নোগ্রাফি প্রমোট করা হয়। এবং ভিডিওর মধ্যে যখন আপনার একটা ছবি বসে যাবে, আপনার পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে এটা আপনার কি অন্য কারণ। এটা এখন পর্যন্ত পলিটিশিয়ানরা এবং নায়ক নায়িকারা এফেক্টেড হচ্ছে, বাট কে জানে কাল সকালে হয়তো আপনিও এফেক্টেড হতে পারে। সো ওই সাময়িক মজা করার জন্য বা সাময়িক ভালো লাগার জন্য, নিজেকে একটু ডিফারেন্টলি দেখার জন্য এরকম জিনিসগুলো আসলে
ইউজ করাটা একটু মানে করা থেকে বিরত থেকে, কারণ এটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিস চিন্তা করবেন, আমরা কিন্তু খুব জাজমেন্টাল, হ্যাঁ, সো আমরা এখনই ডিসিশন নিয়ে নিই, আমরা কারো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি না, আপনি কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছেন, কে আপনার বাবা মা, সেটা একটু পরে আসবে, যে আপনারা এটা করা সম্ভব না, এটা পরে আসবে। আপনি যখন আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড হবে, আর আমি যখন কালকে সকালে আপনার ভিডিওটা দেখবো, আমি প্রথমে বলবো ও এমন একটা কাজ করতে বলবো, আমি ডিফেক্ট সম্পর্কেও জানি, আমি আপনার সম্পর্কেও জানি, তারপর আমার প্রথম ব্যাপারটা আসবে ও এটা করলো, হ্যাঁ, লেটার অন হচ্ছে আমি ক্লারিফিকেশন পেলাম, ওটাতে তার মধ্যে এই সমাজে কিন্তু অনেক কিছু হয়ে যায়, আর সুইসাইডের মতো ঘটনা ঘটছে। তো ডেটা নিয়ে এই জন্য আসলে আমি অনেক কথা বলছি, তো একটু কেয়ারফুলি থেকে যেটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট বুঝে শুনে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ। Equity is something that can we make money out of bringing equity in the society? My own way to think. আমি জানি না যে প্রশ্নটা একটু সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি কিনা, কিন্তু আমার কাছে এখানে মনে হয় যে আমি একটু প্র্যাগম্যাটিক ওয়েতে উত্তর দিই, কারণ হলো যে বিভিন্ন পলিসি ফোরামের সাথে কাজ করি, তো এই জন্য হয়তো আমি ফিজিবিলিটিটা বেশি চিন্তা করি রাদার দ্যান ভেরি আইডিয়ালিস্টিক ওয়ে। তো আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নেন্স ইস্যুটা হলো আমাদের দেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ, অসম্ভব কিছু না, কিন্তু আমরা যদি গভর্নেন্সটাকে লিডারশিপটাকে এনশিওর না করতে পারি, তাহলে যে কোনো কিছুরই আসলে কিন্তু আউটকামটা যেরকম আমরা চাচ্ছি সেটা নাও হতে পারে। তো আমরা যদি রিসোর্স মোবিলাইজ করার ক্ষেত্রে বলি বা ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে বলি, দুই জায়গাতেই আমরা এই ইকুইটি এনশিওর করতে পারবো যদি আমাদের গভর্নেন্সটা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে, এবং এখানে আমি ইস্যুগুলো করাপশন, লিকেজ, পিনফারে যেগুলোকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি, সো ওয়াই নট। Thank you. Fantastic. Already we have 20 minutes over. Time is just a couple of minutes late. First of all, thanks so much for the panelists. Session. I think time at least flew very fast for me. So maybe I was doing something right here. Or we were doing something right here. But Rumana Huque and Dhaka, thanks so much for your engagement. I think that hopefully you will not be stranger as Rumana also finally. But mostly please feel free to hopefully I'm going to be able to স্পেশালি আমি ঠিক একটা জিনিস আমি যেতে চেয়েছিলাম সময় অভাবে যাবো না, কিন্তু আমার মনে হয় যে এখানে যারা ইকোনমিক ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছেন, যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা আসেন না কেন, তাদের কিন্তু আরেকটা সাইড আছে, সেটা হচ্ছে যে ওনারা রুমানা হুকে যেতে আছে, বাট এট দ্য সেম টাইম ওনারা কিন্তু এমপ্লয়ার। সুতরাং ভবিষ্যতে ওনাদের সাথে এঙ্গেজ হওয়ার সুযোগ, আপনারা অপরচুনিটি আছে ডেভেলপ করলো, এবং কি টাইপের স্কিল কিভাবে মিনিংফুলি আমরা সোসাইটিতে এঙ্গেজ করতে পারি, আমার ধারণা এই প্রশ্নটা আমাদের আসলে করা দরকার, রাইট? এবং সেটা যে ইকোনমিক্সই হতে হবে এমন কিছু নেই। এখানে দুজন এসেছেন কলেজ লেভেল থেকে, আশা করি আপনারা অর্থনীতি পড়ার ব্যাপারটা কনসিডার করবেন। আমাদের ডিপার্টমেন্ট খারাপ না, hopefully you did a good job in marketing also. SEO দেখে তো ভালো তো খাই। একটা ইনফরমেশন দেই, কারণ এটা আমার দিক থেকে কনসার্ন লাস্টলি বলবো। আমি কথা বলতে বলতে একটু গুগল করে দেখলাম যে পৃথিবীতে আমরা তো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কথা বলছি, আইটি কথা বলছি, তো এই টাইপের বিজনেসে যারা সবচেয়ে বড় দুটো কোম্পানি, এবং there also happens to be the largest company in terms of market capitalization, Microsoft এবং Apple. এবং আপনারা যদি না জেনে থাকেন তাহলে দিস ইনফরমেশন ফর ইউ, তাদের যে টোটাল মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন দ্যাটস লার্জার দ্যান দ্য 96% অফ দ্য কান্ট্রি। সো জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্য পাওয়ার, এবং ব্যাপারটা বলছেন যে ডেটার কোনো পাসপোর্ট লাগে না। সুতরাং অল দিস প্রতিষ্ঠান, এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার যদি আমরা প্র্যাগম্যাটিক হই, যেটা বললেন যে আলটিমেটলি আমাদেরকে নেশন স্টেটের কনটেক্সটে গভর্ন, তো it's a David Goliath story, right? So how এখানে আমরা কিভাবে ন্যাভিগেট করব, সেক্ষেত্রে পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি আমরা চাই বা না চাই একটা লেভেলে আমাদেরকে এই রোলটা প্লে করবে। এবং মানে পেইনস মি টু সে দ্যাট আমি কিছু আমরা যখন ইউনিভার্সাইজ কভারেজের কথা বলছি, সেখানে we have to pull our resources, pull our total kind of collective strength.
কিন্তু সেই কনটেক্সটে আমার মনে হয় যে it's a very tricky word to navigate and maybe one takeaway from the discussion হচ্ছে গিয়ে যে এটা obviously as a tool আমরা এটা কনসেপ্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি there are a lot of opportunities there AI আমাদেরকে হয়তো better diagnostics এর সঙ্গে এবং সেই সুযোগ আছে at the same time what we are giving Facebook just প্রথম যখন তারা এসেছিল they actually did that experiment there were two systems the একটা হচ্ছে কি ad free model ad all model or ad free model for I think $5 per year or 6 months something like that and nobody take that and we gave up all our previously just for and we were not even ready to give up $5 so maybe we just overestimate the value that we put on our previously. I mean, that's kind of real preference, right? In economics terms. So, with those words, let me bring an end to this session. Again, thanks to ESC for organizing it. Thanks to ESC for allowing me to be part of this and also inviting this great panel. I hope it was worth your time, and I think I will ask the organizer to take over. Thanks so much.